గా ఈ యూనిట్ ఓపెన్ అవడం జరిగింది సార్. ఈ ఏఎస్టీ యూనిట్స్ అన్ని కూడాను నిర్భయ ఫండ్ లో భాగంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఈ స్కీమ్ రన్ చేస్తూ అన్ని పోలీస్ యూనిట్స్ లో కూడా ఈ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని ఆదేశించడం జరిగింది. అకార్డింగ్లీ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ సార్. తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ మన respected CP sir, then Smita Krishna Garu, dear officers. The issue which we are really handling is one of the most critical issues of any civilized world. It is maybe the history, no country's history is without human race, or basically major part of human race, like women, not undergoing any stress in her life. The developments also cause a lot of comforts in increasing the stature of women in society, but this also not made her to go away from the problems of any other individual faces in society. Basically, position of women is not changed comparatively. The changes which society has seen in the development perspective. What I feel that the woman still treated as a kind of commodity. Sorry to say this, but this is a fact in most of the communities, in different parts of the world. This has to be changed. The mindset of the people has to be changed. They have to be respected. Their sentiments should be understood. They should not be treated like to meet your what I call status of minds. It is basically respecting other human beings, basically protecting the self-esteem of women. If a crime is happening in the society, when ladies are facing this problem, that do not speak about development of that particular society. So comprehensive development is required when women trafficking is basically eliminated from this. It could be both male and women also sometimes because of developments in different perspectives. But basically these kind of things, when we see the collapse of European Union and since USSR with the perestroika and glasnost, these two issues brought a lot of changes in world perspective of as far as women trafficking concerned. One of the strongest economy, one of the strongest superpowers after this perestroika, glasnost exposed and all, like the country's economic weaknesses, then the women of those countries literally went abroad to other European nations, and then that started sometimes out of the requirement, sometimes the pressure. There is also started in the backward areas of the world, other parts of the world. If you see, from our own old city, a lot of women have been taken out to marry to some sheikhs, or from poorer sections of society have been transported or taken away from this area to other area for a lot of things. In fact, one of the cases when I was in other unit, one lady was taken to, she was given an employment in Saudi Arabia, but she was put to some other purpose. She was crying and she sent a WhatsApp message, and working on that WhatsApp message, we could trace out that lady and who sent her and all those ways, and we would retrieve her back. So many issues which we will not hear also. So many people are suffering. So as a police officer, we must focus on such issues. Knowing the problem is definitely will enable you to solve the problem. So first you understand the problem, then you will definitely solve the issues much better perspective. So one of the basic social problems of our country, where a woman is still, we worship as a god, like goddess Saraswati Devi is there, Durga Ma is there, but she is suffering. So that change of mind is very much required. That's what we are the change agents. When we really in the right perspective, we can bring in a lot of change. So we request you to be strong in your legal perspective. What law says, what are the initiatives you must bring in our reform system of police administration.
please look into those aspects, gain good grip over the legal procedures, so that the woman victim can be really helped to come out of this crisis. There are two issues. The system is also part of the system with the wrong deeds, and sometimes individuals also on their own they may get into some trap. So both the ways you play major role. System has to be strengthened. The individual should not be vulnerable to get into someone's trap. So these issues, we need to create some kind of confidence in the minds of the people to approach you. And at the same time, a legal perspective also should be told to them what are the facilities you have got to get benefit from the state, the government, or social system, or the police administration, revenue administration. These are things have to be really put into perspective of those innocent women. Basically, I would like to put you in the perspective of my favorite quote of Mandelbaum on the women's issues. A sociologist, he was telling that woman is a Dalit in her own family. What was the when Dalit faces untouchable faces in the social system, discrimination all. Women also face same discrimination in many families. Because of that reason, she is very suppressed. She is not able to express herself, and she is very vulnerable for any kind of exploitation. So we must change this system. We must improve them. We must embolden them. We must make them self-reliant. We must make them that you are the most important person in your life, or yourself was very important. When you make these things to understand her strength, and then she will be confident and she will bring to you if something of that sort is happening to her. Because most of the time they suffer because they don't even bring to your notice also. Police will not know it also. When you create such confidence in the minds, because a lot of systems are there, what systems also should be brought into their perspective of understanding. That's what the effort is today for the women anti-human trafficking initiatives. Thank you for giving this opportunity. It's all I just spoke from my thought, and maybe somewhere I may not be in line of your thought process, but that's what I expressed. Thank you for giving this opportunity. Thank you for advocacy. See, this today meeting is basically a convergence meeting. Convergence means partnership with all the stakeholders. ఈ అక్రమ రవాణా అంటే కేవలం పోలీస్ రెస్క్యూ చేయాల్సిందిన పని కాదు. ఈ రెస్క్యూ తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా 5R అని అంటారు. సో రెస్క్యూ తర్వాత రీహాబిలిటేషన్, రిపాట్రియేషన్, తర్వాత రిస్టోరేషన్, దానికోసం పక్కా మిగతా స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ చాలా చాలా అవసరం ఉంది. తర్వాత ఈవెన్ పోలీస్ వాళ్ళు రండి మేడం రండి, పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు రేడ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు రెస్క్యూ చేస్తారు. అప్పుడు కూడా మన జ్యుడిషియరీ నుంచి కావచ్చు, తర్వాత మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ వాళ్ళ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్చ్ ఆర్డర్స్ కానీ వారెంట్స్ కానీ మనకు అవసరాలు ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ రెస్క్యూ సివిల్ సొసైటీస్ పార్ట్స్ ఆపరేషన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత మన రెస్క్యూ హోమ్స్. సో రెస్క్యూ హోమ్స్ అది ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వ హోమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత కొన్ని ప్రైవేట్ స్వాధార్ హోమ్స్ ఉన్నాయి, ఉజ్వల హోమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు చైల్డ్ లేబర్ మన పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ చైల్డ్ లేబర్ నుంచి మనం రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి కూడా స్పెషల్ హోమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి హోమ్స్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి, వాళ్ళ కోఆపరేషన్ మనకి పక్కా అవసరం ఉంటుంది. టిల్ దట్ every person who is getting traffic is getting not only rescued but getting rehabilitated, repatriated, restored to the with the parent or in the mainstream. Our job is not over. So this reason for today's anti-human trafficking unit, this synergy meeting or stakeholder meeting is basically the coordination amongst all the unit. ఎప్పుడైనా ఏమైతుంది, అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది, అది పాత ఏనుగుని చూసి ఏనుగు ఎలా ఉంది అని. సో who ever has seen the trunk of elephant, ఆయన అట్లా చెప్తారు. who ever has seen the stomach, ఆయన ఏనుగు ఇట్లా ఉంది అని చెప్తారు. who ever has seen the feet of ఏనుగు, ఆయన అట్లా చెప్తారు.
సో అసలు ఏనుగు ఎలా ఉంటుంది అది అండర్ కంప్లీట్ ఏనుగు చూడలేదు. ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ దాంట్లో కూడా చాలా కేసెస్లో మనము ఎప్పుడైనా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఏజెన్సీ వేరే ఏజెన్సీకి అది వాళ్ళకి తప్పు ఉంది, మా పని మేము చేస్తున్నాను అని అట్లా చాలా సార్ కనపడుతుంది. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్. వితౌట్ కోఆర్డినేషన్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. 2006 నుంచి అప్పుడు మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ 2006 to 2009 మన భారతదేశంలో అప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ట్రాఫికింగ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ ప్రాజెక్ట్. దానికి భాగంగా మన దేశంలో ఫస్ట్ ఏఎస్టియు మన హైదరాబాద్ లో సిఐడిలో ఫామ్ అయింది. అప్పుడు నేను ఎస్పీ సిఐడి ఉన్నా కాబట్టి అది నా కింద అది ఏఎస్టియు ఉంది. సో ఆ ఏఎస్టియుతో పార్ట్నర్స్ అప్పుడు మన పద్మశ్రీ సునీత మేడం, ప్రజ్వల ఆర్గనైజేషన్, ఇక్కడ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సంబంధి పార్ట్నర్, అక్కడ రాయలసీమలో ఇంకొక ఎన్జిఓ పార్ట్నర్ ఉంది, ఇక్కడ మన సర్కార్ కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఇంకొక ఎన్జిఓ పార్ట్నర్, అట్లా 3 ఎన్జిఓస్ మనతో పార్ట్నర్. తర్వాత మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, తర్వాత మన ప్రాసిక్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్, జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కలిసి మనం అప్పుడు దాదాపు 3 years లో 1000 పైన మహిళలకి రెస్క్యూ చేయడం జరిగినాయి. చాలా బ్రాతల్ హౌసెస్ కూడా అప్పుడు సీల్ చేశారు. సో ఈ ఏఎస్టియు ఆధ్వర్యంలో మంచి పని జరుగుతుంది అని గుర్తించి 2010-11 ఆ ప్రాంతంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ మన దేశంలో ప్రతి జిల్లాలో ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ పక్కా తయారు చేయాలా ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ఏఎస్టియు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 31 ఈ ఏఎస్టియు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా డీసీపీ మేడం ఇప్పుడు చెప్పారు, యాంటీ ట్రాఫికింగ్ డే, వరల్డ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ డే ప్రతి సంవత్సరం 30th జూలై రోజు అదే జరుగుతున్నాయి. ఆ రోజు మా రాచకొండ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ జితేందర్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా చాలా బ్రహ్మాండంగా మా ఏఎస్టియు ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు వాళ్ళ టీం, తర్వాత మన పార్ట్నర్స్ దాంట్లో మన ప్రజ్వల సునీత మేడం ఉన్నారు ఇక్కడ, తర్వాత మన బచ్పన్ బచ్చా వాళ్ళు ఉన్నారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు వాళ్ళ టీం ఉన్నాయి, తర్వాత స్పందన ఉన్నాయి, చైల్డ్ లైన్ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్గనైజేషన్ తో తర్వాత మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పాత్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్, పాత కమిటీ, కొత్త కమిటీ ఇప్పుడు వచ్చినాయి, వాళ్ళు కూడా మనకు మంచి కోఆపరేషన్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ ప్రతి జిల్లా మన దగ్గర ఇప్పుడు 3 జిల్లాలు ఉన్నాయి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి అండ్ యాదాద్రి భువనగిరి. సో 3 జిల్లాల సంబంధి ఉన్న ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్, తర్వాత 3 జిల్లాలో ఉన్న సఖీ సెంటర్స్, 3 జిల్లాలో ఉన్న ఈ అబ్జర్వేషన్ హోమ్స్ కావచ్చు, రెస్క్యూ హోమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యాజమాన్యం వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి కోఆపరేట్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత ఈ స్పెషలీ ఈ ఇటకాయ బట్టి నుంచి ఈ వలస కార్మిక పిల్లలకి మనము 2017 నుంచి ఈ ఆపరేషన్ స్మైల్లో వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసినప్పుడు 2017 జనవరి మంత్ అది 350 పిల్లలు ఒక్కరోజు రెస్క్యూ చేశారు. సో ఈ ఒడిశా పిల్లలు, వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ ఒడియా, వాళ్ళకి ఏం చేయాలా మనకు అర్థం కాలేదు. ఒడిశా నుంచి కూడా అక్కడ ఐజీసీఐడి గారు వచ్చారు, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారు వచ్చారు, చాలా మంది వచ్చారు. సో అప్పుడు మన మేడం చెప్పారు, సునీత మేడం, ఇది ఈ వాళ్ళ దగ్గర కూడా కొన్ని ఒడియా విక్టిమ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళని ఇక్కడనే మన స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తే మంచి ఉంటుంది. సో దానికోసం ఈ ఒడిశాలో ఉన్న ఎయిడ్ యాక్షన్ అని ఆ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు సురేష్ ఉన్నారు ఎయిడ్ యాక్షన్ గురించి. సురేష్ ఒకసారి నిలబడండి అందరికి. ఓకే. సో ఎయిడ్ యాక్షన్ ఎన్జిఓ వాళ్ళు మనతో పార్ట్నర్. తర్వాత ఇక్కడ కలెక్టర్ యాదాద్రి భువనగిరి అనితా రామచంద్రన్ మేడం, కలెక్టర్ రంగారెడ్డి అప్పుడు మన రఘునందన్ రావు గారు ఉన్నారు, తర్వాత మన అమయ్ కుమార్ గారు వచ్చారు.
సో ఇద్దరు కలెక్టర్ కూడా మనతో పార్ట్నర్ దాంట్లో, తర్వాత మన విద్యాశాఖ, తర్వాత మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఈ ఇటుకాయ బట్టి యాజమాన్య సంఘం అందరు కలిసి ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ అని ఆ ఇటుకాయ బట్టిలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగినాయి. సో 2017లో ఈ ఇటుకాయ బట్టిలో వర్క్ సైట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒడియా లాంగ్వేజ్ లో ఈ ఎయిడెడ్ యాక్షన్ సంస్థ ఒడిశా నుంచి ఒడియా లాంగ్వేజ్ లో నేర్పించడానికి టీచర్స్ తెచ్చారు అక్కడి నుంచి. వాళ్ళు ఒడియా భాషలో ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్పడం అది మొదలైంది. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా దాదాపు 2300 ఒడియా పిల్లలు ఎవరు ఇటుకాయ బట్టిలో అది they could have worked with brick kilns if they were not have been rescued. సో ఆ పిల్లలకి మనం విముక్తి కల్పించి వాళ్ళకి ఒక కొత్త జీవితం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఒడియా భాషలో క్లాసెస్ ఇప్పుడు అటెండ్ చేస్తున్నారు. చేసి మళ్ళా వాళ్ళ తల్లిదండ్రితో ఈ సీజన్ అయిన తర్వాత జూన్ మంత్ లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికెట్ ప్రకారంగా వాళ్ళకు ఇప్పుడు 4th స్టాండర్డ్ లో ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళకి 5th స్టాండర్డ్ లో కూడా అడ్మిషన్ దొరకచ్చు. అలాంటి ప్రొవిజన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. కాబట్టి ఈ లాస్ట్ 3 years లో ఎవరెవరు పిల్లలు 2300 పిల్లలు ద చైల్డ్ లేబర్స్ బేసిక్లీ we could have we are able to help them. Really they got another life by continuing the education. So this work site school project దానికి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది 2018 లో. కేవలం ఇప్పుడు రాచకొండ కాదు, కరీంనగర్, మంచిర్యాల, ఇప్పుడు చాలా ఏరియాలు ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు ఈ వలస కార్మికులు వస్తున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడ ఇటుకాయ బట్టిలో పని చేయకుండా ఆ స్కూల్కి వెళ్తారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ కరోనా కాలంలో కూడా స్కూల్ రెగ్యులర్ స్టార్ట్ కాలే, మాత్రం ఇటుకాయ బట్టీలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అక్కడనే మనం ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, మన విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా మేడం కూడా దే హావ్ టేకన్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టార్టింగ్ స్కూల్స్ ఫర్ దిస్ బ్రిక్ ఇన్ చిల్డ్రన్ సో దట్ దే షుడ్ నాట్ వర్క్ యాజ్ అ చైల్డ్ లేబర్ ఇన్ ద బ్రిక్. మన సిస్టమ్ అది డెవలప్ చేశారు. ఇలాంటి సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తే పర్మనెంట్ గా we should not indulge in every operations while rescuing. రెస్క్యూ తర్వాత ఈ రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి ఏమైతుంది, ఐ డోంట్ థింక్ ఏమైనా ఎవరి దగ్గర సమాధానం ఉంది. అది ఓ ఊరికి ఇప్పుడు ఓన్లీ నంబర్ కోసం ఇది మనము ఒక 1000 మంది రెస్క్యూ చేశారు, మనం 1500 రెస్క్యూ చేశారు, అది చెప్పడం అది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు ఈ రోజు రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, మళ్ళా రేపు మీ ఏరియాలో కాకుండా ఇంకో వేరే ఏరియాలో అదే పిల్లలు పనిచేస్తారు. ఇట్లా it should not happen. We should completely, if you want to do it from your heart, do it completely, help them in getting rehabilitation, getting restored. ఇప్పుడు బ్యాంగల్ మేకింగ్ ఇక్కడ బీహార్ నుంచి పిల్లలు వస్తున్నారు, బీహార్ నుంచి తర్వాత జార్ఖండ్ నుంచి బ్యాంగల్ ఫ్యాక్టరీ మన బాలాపూర్, పహాడీ షరీఫ్ చాలా పిల్లలకి రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. ఆ పిల్లలకి మనం ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు ఇక్కడ హోమ్ లో పెట్టి మళ్ళా జిల్లా కలెక్టర్ అక్కడ బీహార్ లో ఉన్న వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి అక్కడ బీహార్ లో ఎన్జిఓస్ ని కాంటాక్ట్ చేసి ప్రాపర్ పోలీస్ ఎస్కాట్, ప్రాపర్ మన డిసిపి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని ఎస్కాట్ గా ఇస్తున్నారు. వాళ్ళని అక్కడ పంపించి అక్కడ మన రిహాబిలిటేషన్ కోసం మన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఎవరు మన రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, చైల్డ్ లేబర్ కావచ్చు, మన ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ దాంట్లో కావచ్చు, దే షుడ్ కంప్లీట్లీ గెట్ రిహాబిలిటేటెడ్, ఆల్సో రిపాట్రియేటెడ్, రిస్టోర్డ్. అదే మనం పక్కా అది గుర్తు చేయాలి. దానికోసం మీ పార్ట్నర్షిప్ ప్రతి యూనిట్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఇప్పుడు మనతో ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా సిబ్బంది ఉన్నారు. అనిల్ కుమార్ గారు వచ్చారా? ఓకే, అనిల్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యువర్ రోల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ I will, after my speech, I will also request you to see protector of immigrant office అని. ఈ ఆఫీస్ అది వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు, నాంపల్లిలో మన గృహకల్ప బిల్డింగ్ ఉంది, హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ ఆఫీస్. అపోజిట్ బిల్డింగ్ లో ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ అని ఆఫీస్ ఉంది. ఈ విదేశాలు ఎవరు పని కోసం వెళ్తారు, డొమెస్టిక్ మేడ్ సర్వెంట్ కావచ్చు, ఇంకా డ్రైవర్స్ కానీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో, ఇంకా వేరే జాబ్స్ కోసం టెక్నీషియన్, మన తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది వెళ్తారు.
ఇక్కడ నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, మన హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్ నుంచి చాలా మంది అక్కడ వెళ్ళి ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి మళ్ళా అక్కడ అది మోసం అయింది, మాది విజిట్ వీసా మీద మాకు పంపించారు, మాకు వీసా వర్క్ వీసా కాదు, మాకు రిటర్న్ టికెట్ లేవు, మాకు ఇప్పుడు వీసా ఎక్స్పైర్ అయింది, అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. సో రోజు మన ఎస్ఓఎస్ చూస్తాము ఈ ట్విట్టర్లో కానీ, పేపర్లో కానీ, వాట్సాప్లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ అన్ని ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్స్ అని ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కొంతమంది ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ని రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ గా గుర్తించారు. ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ అది ఎవరికి మాన్యత ఉంది ఈ పిఓఈ ఆఫీస్ తరఫున, ఈ మాన్యత ఉన్న రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ ద్వారా మనము విదేశాలు ఎవరు వెళ్తున్నారు పని కోసం, డొమెస్టిక్ మేడ్ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకో వేరే జాబ్, వాళ్ళు రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్తే వాళ్ళకి పక్కా రిటర్న్ టికెట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, విదేశాల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళు రిటర్న్ గా రావచ్చు. అవి అన్ఆథరైజ్ బోగస్ ఏజెంట్స్ చాలా ఉన్నారు మన తెలంగాణలో కూడా. ఈ బోగస్ ఏజెంట్ ద్వారా ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు బేసిక్లీ. సో దానికోసం ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళ రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈరోజు మన అనిల్ కుమార్ గారు he will also be talking to us after this introductory speech. I will request him also. Then Tomcom Nagabharati madam వచ్చారా? ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. సో నాగభారతి మేడం ఈ టామ్కామ్ అంటే తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ పని కోసం ఎవరెవరు బయట వెళ్ళాలా, స్పెషల్లీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళని ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా డాక్యుమెంట్స్, పాస్పోర్ట్స్, విజిట్ వీసా కాకుండా వర్క్ పర్మిట్, ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసి ఇక్కడి నుంచి పంపించాలా. ఆ ఉద్దేశంతో మన ఈ కొత్త రాష్ట్రం 2 జూన్ 2014 రోజు మన ఈ 29th తెలంగాణ స్టేట్ ఆవిర్భావం అయిన రోజు ఈ టామ్కామ్ కి వాళ్ళు దే హావ్ లేడ్ ద ఫౌండేషన్. సో ఈ టామ్కామ్ సంస్థ ద్వారా ఇది ఆఫీషియల్ మన గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఎవరెవరు ఈ డొమెస్టిక్ మేడ్ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకా వేరే జాబ్ ఎవరెవరికి జాబ్స్ కావాలా, వాళ్ళ ఆఫీస్ నాంపల్లిలో ఐ థింక్ ఐటీఐ మల్లెపల్లి ఐటీఐ దగ్గర ఈ టామ్కామ్ కి ఆఫీస్ ఉంది. ఎవరెవరు ఇప్పుడు విదేశాలు వెళ్లాల్సి ఉంది పని కోసం, దే షుడ్ అప్రోచ్ దేర్ ఆఫీస్. ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ మేడం ఆల్సో టు స్పీక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంట్రొడక్టరీ అడ్రస్. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ మన ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ తో పార్ట్నర్స్ ఉంటే 100% దేర్ విల్ బి కన్వర్జెన్స్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, మొన్న నేను ఒక అమ్మాయిని మనం రెస్క్యూ చేశాము. ఆ అమ్మాయికి దే వర్ సెండింగ్ హర్ టు బహరీన్ విజిట్ వీసా మీద ఇంటి పనికి బహరీన్ ఎలా పంపిస్తారు, మళ్ళీ బహరీన్ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ బ్రాథెల్ హౌస్ కి వాళ్ళు అమ్మేస్తారు, ఈ అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఇది కామన్. గతంలో కూడా మనం చాలా కేసెస్ చూశారు. ఆ లేడీకి ఆ రోజు డౌట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ట్రావెల్ ఏజెంట్ అతను ఆ లేడీకి మీరు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర హోటల్ బుక్ చేయండి, నాతో ఒక రాత్రి ఉండాలని చెప్పడం డైరెక్ట్ చెప్పారు. సో దానితో ఈ లేడీకి అనుమానం వచ్చి మనకు కాంటాక్ట్ చేశారు. మా ఎస్ఓటీ సిబ్బంది, మా యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఆ లేడీని రెస్క్యూ చేసి ఆ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ని అందరినీ, కడప వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ లోకల్ మలక్పేట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి ఈ అక్రమ రవాణా చాలా కేసెస్ ఇప్పుడు నమోదు అవుతున్నాయి. ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే మన టామ్కామ్ సంస్థకి, అదర్వైజ్ మన ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ గుర్తించిన వాళ్ళు ఏజెంట్ ఉందా లేదా అని చూడలేదు. డైరెక్ట్లీ ఎవరు బోగస్ ఏజెంట్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చి పాస్పోర్ట్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, పాస్పోర్ట్ ఏజ్ మ్యానిపులేట్ చేస్తారు బేసిక్లీ. అండ్ విజిట్ వీసా మీద బయట వెళ్తారు. బయట వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మీ విజిట్ వీసా 30 days ఉంది, 30 days ఎక్స్పైర్ అయితే పక్కా లోకల్ పోలీస్ అది బియాండ్ ఎక్స్పైరీ పీరియడ్ ఉన్నా కాబట్టి మీకు అరెస్ట్ చేస్తారు, జైలు పంపిస్తారు. అదర్వైజ్ అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్ అది అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఆ పని కాకుండా ఇంకో వేరే పని కోసం మీకు ఎంప్లాయ్ చేస్తారు. ఇదంతా అది అగేన్స్ట్ అవర్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్.
ఇన్ ద ఫారెన్ కంట్రీ. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆ పరిస్థితులు. సో కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థ సంబంధి మనం పక్కా తెలుసుకోవాలా. టుడే దే ఆర్ హియర్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దెన్ వీ హ్యావ్ బచ్పన్ బచావ్, అవర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు ఈజ్ హియర్. యా, గుడ్ మార్నింగ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు. సో బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన్ మన నోబెల్ లారెట్ కైలాస్ సత్యార్థి గారు వాళ్ళ సంస్థ ఇది. వాళ్ళది మన స్టేట్ లో వాళ్ళకి యూనిట్ ఉంది. ఎక్కడెక్కడ మన ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు చైల్డ్ లేబర్ కోసం. అప్పుడు మనతో పార్ట్నర్ గా వాళ్ళు ముందుకి వచ్చి ఈ పిల్లల్ని మళ్ళా బీహార్ కానీ ఇంకో వేరే రాష్ట్రానికి పంపడానికి వాళ్ళు పక్కా అది మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. తర్వాత సఖీ సెంటర్, మూడు సఖీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి మన నేరడ్మట్ మల్కాజ్గిరి మెడికల్ జిల్లా కోసం. నేరడ్మట్ ఇప్పుడు పద్మావతి మేడం till last month madam was CWC chairperson. Now she is running this Sakhi center, and then there are other homes also. We have very good tie-up with this Sakhi center of Neradmat. ఎవరైనా మన మహిళల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, అలాంటి మహిళలకి 5 days కోసం సఖీ సెంటర్ లో ఉండడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అది గవర్నమెంట్ తరఫున. తర్వాత అక్కడ సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నారు, అక్కడ లీగల్ ఎయిడ్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు, అంతా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఈ సఖీ సెంటర్ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సఖీ సెంటర్ గురించి కూడా ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు టాక్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ దేవికా హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ అంకురం. ఓకే, దెన్ చైల్డ్ లైన్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ లైన్ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు? ఓకే, సో చైల్డ్ లైన్ ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, తర్వాత మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లైన్ అండ్ భువనగిరి యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లైన్. ఈ 1098 ఆ నంబర్ కామన్ ఉంది. మాత్ర ఈ చైల్డ్ లైన్ ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఆ సివిల్ సొసైటీస్ మే బి డిఫరెంట్ అండి. ఐ థింక్ స్పందన అండ్ సమ్ అదర్ సొసైటీస్ ఆర్ రన్నింగ్ దిస్ చైల్డ్ లైన్స్. ఈ 1098 నంబర్, 1098 నంబర్ కి రోజు ఫోన్ వస్తున్నాయి. మన యాదాద్రి ఆపరేషన్ 2018లో యాదగిరిగుట్టలో మన అప్పుడు బ్రాతిల్ హౌస్ మీద దాడి చేసి 36 అమ్మాయిల్ని రెస్క్యూ చేశారు. దాంట్లో 33 మైనార్స్, మైనార్స్ అంటే బిలో 13 years, నాట్ బిలో 18 years, బిలో 13 years. ఆ 33 మైనార్స్ అమ్మాయిలు వాళ్ళకి DNA టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఆ బ్రాతిల్ హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు మా కూతురు అంటున్నారు. DNA టెస్ట్ తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళ తల్లి లేదు అక్కడ, తండ్రి కూడా లేవు. ఎక్కడి నుంచి పిల్లలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా అది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఈ దాంట్లో మేడం హోమ్స్ లో అబౌవ్ 6 years పిల్లలు అందరం మేడం హోమ్ లో ఉన్నారు, ప్రజ్వల హోమ్ లో. చాలా మంచిగా ఇప్పుడు 2 years నుంచి వాళ్ళ స్టడీ, వాళ్ళ చదువు అంతా, వాళ్ళ రిహాబిలిటేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా. దే హ్యావ్ ఫర్గాటన్ నౌ దేర్ పాస్ట్ ఆల్సో. వీఆర్ నౌ మేకింగ్ దెమ్ రెడీ ఫర్ ద ట్రయల్. నల్గొండ కోర్టులో ఇప్పుడు ట్రయల్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది. మా డీసీపీ భువనగిరి నారాయణ గారు, తర్వాత అక్కడ మన ఏసీపీ యాదాద్రి ఇన్స్పెక్టర్ ఆ కేసెస్ అంతా మానిటర్ చేసి పక్కా శిక్ష పడినట్లు చూస్తారు. ఆ బ్రాతిల్ హౌస్ రేడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మన ఆర్డీఓ గారు భువనగిరి గారు అన్ని బ్రాతిల్ హౌసెస్ సీజ్ చేయడం జరిగినాయి. మన చట్టంలో చాలా మంచి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, చాలా మందికి తెలీదు. బ్రాతిల్ హౌస్ ఎక్కడైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఎవరు నడిపిస్తున్నారు, అలాంటి బ్రాతిల్ హౌస్ కి చిన్న పిల్లలతో ఆ బ్రాతిల్ హౌస్ లో మీరు వ్యభిచారం అది మొదలు పెడితే 3 సంవత్సరాల దాకా ఆర్డీఓకి, అదర్వైజ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ హోదా ఉంటుంది కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. నేను కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్డీఓ గారు ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు. 3 సంవత్సరాలు బ్రాతిల్ హౌస్ సీల్ అవుతుంది. అడల్ట్ విక్టిమ్స్ అంటే అబౌవ్ 18 years అమ్మాయిలు ఉంటే 1 year కోసం ఆ బ్రాతిల్ హౌస్ సీజ్ అవుతుంది. తర్వాత నేను కానీ ఆర్డీఓ ఇచ్చిన ఆర్డర్ కి ఎక్కడ హైకోర్టులో కానీ సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ లేవు. అలాంటి చట్టంలో ప్రొవిజన్ ఉంది. ఇలాంటి ప్రొవిజన్ ఏ చట్టంలో కూడా మన దేశంలో లేవు. అంత బలమైన చట్టంలో మా రాచకొండ కమిషనరేట్ లో మీరు ఇప్పుడు మీకు నోట్ సర్క్యులేట్ చేశాము, ఇది చూడండి. దాదాపు 115 బ్రాతిల్ హౌసెస్ ఈ రోజు దాకా 115 బ్రాతిల్ హౌసెస్ మన సీల్ చేయడం జరిగినాయి. రోజు అది ఎక్కడైనా ఏమైనా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్ ద కమిషనరేట్
తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ కమిషనరేట్ లేదు అక్కడ. ఈ పీడీ యాక్ట్ అది పీడీ యాక్ట్ కింద 1 year కోసం మనం జైలు పంపడానికి మనకు అధికారం ఉంది. మన పీడీ యాక్ట్ కింద ఎవరికి ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తే దానికి పీడీ అడ్వైజరీ బోర్డు ఉంటుంది. అడ్వైజరీ బోర్డు తర్వాత హైకోర్టు కూడా కొంతమంది వెళ్తారు, అక్కడ కూడా పక్కా అది కన్ఫర్మేషన్ అది చేయాలా. అప్పటిదాకా వాళ్ళు పక్కా జైల్లో ఉంటారు. సో మనం ఏం చేస్తున్నారు ఈ మధ్యలో పీడీ యాక్ట్ కింద ఈ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ 1 case చాలు. అదర్వైజ్ నార్మలీ 6 months లో 2 cases అవసరం ఉంటుంది. అసలు ట్రాఫికింగ్ దాంట్లో ఓన్లీ 1 case చాలు. వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ అది పక్క కేసెస్ బుక్ చేసి వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ చేయడానికి మన ప్రయత్నం ఇప్పుడు పక్కా చేస్తున్నారు. చాలా కేసెస్ లో మాకు మంచి కన్విక్షన్ వస్తున్నాయి. దానికి కారణాలంటే పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయడం, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ చేయడం. మా జ్యుడిషియరీ తర్వాత మా ప్రాసిక్యూషన్ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి కేసెస్ లో. కాబట్టి మా రాచకొండ కన్విక్షన్ రేట్ 2020లో 51% దాకా పెరిగినాయి. అదే కన్విక్షన్ రేట్ 2019లో 30% ఉంది. సో ఈ కన్విక్షన్ రేట్ మా అంతా సిబ్బంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్, కోర్ట్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ రోజు కష్టపడి ప్రతి కేసెస్ లో కన్విక్షన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకా మాత్రం ఈ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ అది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ఇంకా వాళ్ళు ట్రయల్ చేయలేదు, అది చేయాలా అని కోరుతున్నారు. మళ్ళీ అది డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ మన రంగారెడ్డి జిల్లా, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ అది యాదాద్రి భువనగిరి మన నల్గొండ జిల్లా బేసిక్లీ. వాళ్ళని కూడా దానికోసం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ద రిప్రజెంటేషన్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫాస్ట్ ట్రాక్ ట్రయల్ in all the cases of human trafficking. If there is a fast track trial, definitely there will be good conviction, and repeated cases of trafficking we can definitely prevent. ఈ రోజు మన మీటింగ్ లో రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సతీష్ గారు ఉన్నారు. ఈ రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సతీష్ గారు ఆయన జనరల్ సెక్రటరీ, జన్పాక్ సంస్థ, హీ ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్ హెడ్ ఆఫ్ కంట్రీ. ఈ రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో 5 ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 1 మెయిన్ ఫోరం అంటే విమెన్స్ ఫోరం. సో ఈ విమెన్స్ ఫోరం ద్వారా మనం చాలా యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ ఏఎస్టీయూకి ఎవరికి రిహాబిలిటేషన్ కోసం ఏమైనా సహాయం కావాలా, దానికోసం కూడా మన ఆర్కేఎస్సి తరఫున, రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫున మనం సహాయం చేయొచ్చు. దానికోసం ఈరోజు వాళ్ళకి కూడా ఈరోజు పిలిపించడం జరిగినాయి. తర్వాత డిడబ్ల్యూ డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ రంగారెడ్డి జిల్లా. తర్వాత యా మ్యామ్ నమస్తే, థ్యాంక్ యూ మేడం, వెల్కమ్ మ్యామ్. తర్వాత డిడబ్ల్యూఓ యాదాద్రి కృష్ణవేణి మేడం వచ్చారా? థ్యాంక్ యూ మేడం, వెల్కమ్ మేడం. డిడబ్ల్యూఓ వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్, వాళ్ళ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. తర్వాత జ్యోతి పద్మ మేడం, డిడబ్ల్యూఓ మెడికల్ మల్కాజ్గిరి. థ్యాంక్ యూ మేడం, వెల్కమ్ మేడం. సో డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ what they can do for us as a stakeholder. So I will request them also to share their thought during this meeting. And then today we have the child welfare committees. నూతనంగా ఇప్పుడు చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైర్మన్ ఎంపిక జరిగినాయి. ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైర్మన్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, వెల్కమ్ నరేందర్ రెడ్డి గారు. తర్వాత మల్కాజ్గిరి మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిషన్ చైర్మన్ రాజిరెడ్డి గారు, నమస్తే. తర్వాత యాదాద్రి భువనగిరి సిడబ్ల్యూసి చైర్మన్ జయశ్రీ మేడం. సో ముగ్గురు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు మన మధ్యలో. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిషన్ ఈజ్ ఏ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ అథారిటీ. మన పిల్లలు ఎవరు మనం రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, ఆ రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి చైల్డ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ బిఫోర్ సిడబ్ల్యూసి ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ ద కోర్ట్. గుర్తుపెట్టండి ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఇది ఈ సిడబ్ల్యూసికి వాళ్ళకి ఏ అధికారం ఉన్నాయి, ఏ కేసెస్ లో మన సిడబ్ల్యూసి ముందు we have to produce the children. దాని సంబంధి మన జువెనైల్ జస్టిస్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2015 అది పక్కా మీరు చదవండి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది దాని సంబంధి. తర్వాత ఇంకో కొన్ని కేసెస్ లో కూడా సిడబ్ల్యూసికి స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారు పోలీస్ స్టేషన్ లో, ఐ విల్ నాట్ గో టు మై హోమ్ అని అంటారు. ఏం చేయాలా వాళ్ళకి, ఎందుకు
మొన్న ఒక కేసు వచ్చింది మా దగ్గర. ఒక 17-year-old అమ్మాయి ఇంటి నుంచి పారిపోయింది. ఆ పారిపోయిన తర్వాత ఆ తల్లి నాకు ఫోన్ చేశారు. నాకు గుర్తు వచ్చింది, అది సెకండ్ టైం ఈ అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తున్నారు. సో నేను చెప్పాను, అమ్మాయి ఇది 6 months క్రితం కూడా మీ అమ్మాయిని నేను రెస్క్యూ చేశారు కదా. సో అమ్మ చెప్తున్నారు, అప్పుడు కజిన్ ఇంట్లో వెళ్ళింది, ఇప్పుడు బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళింది. సో ఓకే అమ్మా, మీరు కొంచెం మంచిగా చూసుకోవాలి కదా. ప్రతిసారి ఇదే అమ్మాయిని రెస్క్యూ చేయడం పోలీసు వాళ్ళు, వేరే పని కూడా చాలా ఉన్నాయి మాకు. సో ఆ అమ్మాయిని ఇమీడియట్లీ మన డీసీపీ మల్కాజిగిరికి చెప్పాను నేను. రక్షిత మేడం ఇమీడియట్ స్పందించి ఆ రోజు ఆ అమ్మాయిని ట్రేస్ చేశారు మన వాళ్ళు. తర్వాత ఆ అబ్బాయిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 366 ఐపీసీ కింద కేసు నమోదైంది. అప్పుడు అమ్మాయి, చిన్న అమ్మాయి, అది 17 సంవత్సరాల అమ్మాయి చెప్పిన మాట అంతే, మై మదర్ ఈజ్ విత్ సమ్ మేల్ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ మై ఫాదర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు మై హోమ్. మళ్ళా ఏం చేయాలా ఆ కేసెస్ లో? 100% we have to produce such victim to child welfare committee, and then child welfare committee will decide whether she will go to her own home or she will go to some other home అని. సో ఆ రోజు మన సఖీ సెంటర్ పద్మావతి మేడం కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగినాయి, అక్కడ పంపడం జరిగింది. సో ఇలాంటి కేసెస్ వస్తున్నాయి మన దగ్గర. తర్వాత చిన్న పిల్లలు ఎవరు మన దగ్గర, ఈ చిన్న పిల్లలకి అమ్మడం కొనడం చాలా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత చిన్న పిల్లలు, అది పసిపాప ఉంటే అక్కడ డస్ట్బిన్ లో పాడేస్తున్నారు. అలాంటి కేసెస్, అది అబాండన్ చిల్డ్రన్, వాళ్ళకు కూడా ఏం చేయాలా? అప్పుడు కూడా మన శిశు విహార్ కానీ ఎక్కడైనా పంపిస్తారు. మాత్ర అగైన్ కస్టడీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్, ఇట్ విల్ బి త్రూ సిడబ్ల్యూసి ఓన్లీ. సో సిడబ్ల్యూసి ఇస్ హ్యావింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, అండ్ వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ గవర్నమెంట్. At last, formation of CWC and appointment of new chairman. I wish them all the best. Quasi Judicial Authority, you have a lot of power. You can do wonders. When I have gone for operation in Pune, Maharashtra, in Kolkata, West Bengal, I have seen the CWC chairperson. They were such a strong person. They were not allowing a single child also, our child only, but they were not allowing without their order to take away from that place. Delhi also, very strong child welfare committees are there. My request to you, have just visit ఎట్లా పని చేస్తున్నాయి మహారాష్ట్రలో, వెస్ట్ బెంగాల్లో, ఢిల్లీలో ఒకసారి చూడండి మేడం. మన రాజిరెడ్డి గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన స్టేట్ లో ఆ ఎంపవర్మెంట్ అది రావాలి. లాస్ట్ టైం కూడా సిడబ్ల్యూసీ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇదే మాట చెప్పారు. ఎందుకంటే కొన్ని తప్పులు జరుగుతున్నాయి. కొంతమంది అక్యూజ్ సిడబ్ల్యూసీ చైర్మన్ ని తీసుకొని అబ్జర్వేషన్ హోమ్ కి వెళ్తున్నారు, మాకు పిల్లలు చూపెట్టండి అని. దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద లా. One CWC chairperson was removed by High Court for doing this kind of thing. This is very serious thing. This kind of thing we should never do. So మీకు ఏమేం చేయాలా, మీరు ఏం చేయకూడదు, దానికోసం పక్కా మీకు క్లారిటీ ఉండాలా. మీ రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. మన కోర్టులో జడ్జ్ గారు ఎలా పని చేస్తున్నారు, సేమ్ పవర్ మీకు ఉంది, క్వాసి జ్యుడిషియల్ అథారిటీ. సో వాట్ ఎవర్ కోఆపరేషన్ యూ రిక్వైర్, వీఆర్ హియర్, విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. Our anti-human trafficking unit is there, our women police stations are there, all our law and order police station, our officers, they will be in touch with you. So my thanks to each and every stakeholder. I think I have covered all the stakeholders today. If I have missed any stakeholder, then just నాకు గుర్తించండి. ఉదయ్ కుమార్ గారు ఇంకా రాలే కదా, మన డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ రంగారెడ్డి చైర్పర్సన్. So Uday Kumar garu kuda vastunaru, he will also talk to us. Now at the start of program, I will request Sunita madam to tell about Prajwala organization, then how to take the ASTU forward, and how to bring synergy with the other stakeholders, ma'am. Thank you, ma'am. And I'm sorry, I think I have taken a lot of time, but
This was necessary. Namaskar, Commissioner Shri Bhagwat, dignitaries on the dais and off the dais. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా గొప్పగా చెప్పొచ్చు మనం రాచకొండలో ఉన్న ఏహెచ్టియు మన రాష్ట్రంలోనే కాదు మన దేశంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఏహెచ్టియు యాజ్ ఆఫ్ టుడే. అది అందరు చప్పట్లు కొట్టి థ్యాంక్ చేయాలి. ఎందుకంటే for the simple reason that I have had the honor or the dishonor of working across the country on human trafficking. చాలాసారి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ మీద పని చేస్తున్నామంటే చాలా గొప్ప విషయంగా చెప్పాలా లేకపోతే చాలా సాడ్ విషయంగా చెప్పాలా నాకు తెలియదు. బికాజ్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం సుధీర్ సార్ చెప్పినలాగా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన దేశంలో కాదు మన రాజ్యంలో కూడా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఒక పెద్ద నేరం, సంఘటితంగా జరుగుతున్న ఒక నేరం. లక్షాది మంది పిల్లలు, అమ్మాయిలు, ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు దీంట్లో ఇరికిపోతున్నారు. ఇది మన దేశంలోనే కాదు ఇతర దేశాల్లో కూడా 132 దేశాల్లో ఇది ఒక పెద్ద సమస్య. ఇండియా మాత్రం కాదు. మన దేశంలో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లము మన దేశం లోపలనే 92% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇంటర్స్టేట్, ఇంట్రాస్టేట్, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే వేరే ఇతర దేశాల్లో డిఫరెంట్ వేస్. మన యుఎస్ లో చూసుకుంటే ఎక్కువ శాతంలో బయట కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారు యుఎస్ లోపల. ఇండియాలో అలా కాదు, 92% మన దేశంలోనే. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్. సో మన ప్రాబ్లము చాలా డొమెస్టిక్. ఇట్లాంటి ఒక సందర్భంలో చాలా చాలా తక్కువ ఏహెచ్టియూస్ సార్ చెప్పినలాగా 2007-8 వచ్చిన యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్, దేశవ్యాప్తంలో యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ రాచకొండలో ఉన్న యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ ఇస్ యునీక్. ఎందుకంటే 3 కోణాల్లో సైమల్టేనియస్లీ పనిచేస్తుంది: ప్రివెన్షన్, ప్రొటెక్షన్, ప్రాసిక్యూషన్. ఒకవైపు మిస్సింగ్ కేసెస్ నా చాలా అంటే ఐ హ్యాడ్ ది ఆనర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ ది ఏహెచ్టియు రాచకొండ. ఒక అమ్మాయి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మిస్సింగ్ అయింది. ఎక్కడో ఇండికేషన్ దొరికింది. విత్ ఇన్ 8 hours అమ్మాయిని రక్షించడం జరిగింది, ఆమెను ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో మిస్సింగ్ కేసెస్ మీరు తీసుకుంటే అది ఒక ప్రివెన్షన్ ది ఒక భాగం. అదేవిధంగా వర్క్ సైట్ స్కూల్స్ కానీ లేబర్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి అట్లాంటి ఎఫర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి. ప్రొటెక్షన్ లో మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, చాలా మంది ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రజ్వలనే కాదు వేరే ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ తోటి చాలా క్లోజ్ గా కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ పనిచేస్తున్నారు. అమ్మాయిలకి కానీ బాధితురాలకి, మగవాళ్ళు అమ్మాయిలు అందరికీ అన్ని సదుపాయాలు పునర్వాసానికి దొరకాలని అది కూడా ఏహెచ్టియు ముఖాంతరం జరుగుతుంది. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోలీస్ యూనిట్ కాబట్టి క్రైమ్ టోటలీ కన్వర్ట్ చేయడానికి దేశంలో మొత్తం దేశంలో పీడీ యాక్ట్ ట్రాఫికర్స్ మీద మాక్సిమం పడింది అంటే రాచకొండ కమిషనరేట్ లో. అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్, చాలా గొప్పగా మనం చెప్పొచ్చు. అదే కాకుండా ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఎక్కడ ఈ నేరం జరుగుతుంది ఆ జాగా, ఆ బ్రాతల్ కానీ ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ సీల్ చేయడము, ఆ జాగానే బంద్ చేసేసేయడం. సో దెన్ ఇంకొకసారి ఆ జాగాను మీరు యూజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. అట్లాంటి చేయడం కూడా ఈ కమిషనరేట్ లో మాక్సిమం జరిగింది. అంటే ఒక చట్టం ఉంది, ఆ చట్టంను కంప్లీట్ గా యూటిలైజ్ చేయడం, మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేయడం. సో ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ పర్ఫెక్ట్? నా అభిప్రాయంలో లేదు. ఇప్పుడు కూడా మనం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కి ఈ రోజు ఒక కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్ తీసుకొస్తున్నామంటే సమస్య ఇప్పుడు కూడా ఉంది. సో ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్ ఉంది అది కూడా కొంచెం మనం ఇచ్చేసుకోవాలి. అండ్ విత్ ఆల్ డ్యూ అడ్మిరేషన్, రెస్పెక్ట్ అండ్ అప్రిసియేషన్ for all the work done, I also want to point out the gaps in the work that we have done. Anti-human trafficking unit, the basic gap, and Commissioner sir, pratyekamaina vinanti on this gap. Anti-human trafficking unit na pratyekanga oka police station, independent police station sthanam ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళు రెస్క్యూ వర్క్ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత కేసు లోకల్ పోలీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. సో ఏ విధంగా చార్జ్ షీట్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, ట్రయల్ వర్క్ కి పోవాలి, ఆ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ కి దొరకటం లేదు. సో మై రిక్వెస్ట్ టు యూ సార్, వెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్
proposing to the government to give the independent police station status to the anti-human trafficking. ఇది కొత్త విషయం కాదు. వెస్ట్ బెంగాల్లో ప్రతి ఒక్క యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ పోలీస్ స్టేషన్ స్థాయిలో ఉంది. అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో చాలా యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ పోలీస్ స్టేషన్ స్థాయి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా తమిళనాడులో ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది ఒక ప్రెసిడెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంది, మనం కూడా తీసుకురావచ్చు. రెండో విషయము మన గ్యాప్ ఏమవుతుందంటే, అవును క్రిమినల్స్ చాలా మందిని పట్టుకోవటం జరుగుతుంది, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ సమ్హౌ మనం ట్రాఫికింగ్ చెప్పే టైంలో మనం చెప్తున్నాం ఇది ఒక సంఘటితంగా జరుగుతున్న నేరం. వెస్ట్ బెంగాల్ మనకి మాక్సిమం సప్లయర్, సపోజ్ రాచకొండ కమిషనరేట్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణ మనం తీసుకుంటే, సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ అంటే ట్రాఫికింగ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కే కాదు, వ్యభిచారానికే కాదు, లేబర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కూడా జరుగుతుంది. బట్ ప్రజ్వల సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ మీద ఎక్కువ పని చేస్తుంది కాబట్టి నేను దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఎక్కువ శాతంలో వెస్ట్ బెంగాల్ కి చెందిన అమ్మాయిలు హైదరాబాద్ కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా యుగాండా నుంచి ఉంది, థాయిలాండ్ నుంచి ఉంది, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఉంది. బట్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇస్ అ బిగ్ నంబర్, దెన్ బంగ్లాదేశ్. సో వైల్ ద క్రైమ్ ఈస్ బీయింగ్ టాకిల్డ్ అట్ ద డెస్టినేషన్, ఇక్కడ కింద ఉన్న కొన్ని నేరస్తులను పట్టుకుంటున్నారు. సమ్ పింప్స్, సమ్ బ్రాతల్ కీపర్ ఇక్కడ పట్టుకున్నారు. ఎవరి అమ్మాయినా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ వరకు, ఎవరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు, ఎవరు హార్బర్ చేశారు అంటే 24 పరగనా నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎలాగ వచ్చింది, ముర్షిదాబాద్ నుంచి ఇక్కడ. సో క్రైమ్ చాలా సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో ట్యాకిల్ అవుతుంది తప్ప మొత్తం చైన్ ఒక ఈ ముట్టాలు చెప్తున్నాము, ముట్టాల సంఘాలను మనం పట్టుకోవడానికి వీలు కావటం లేదు. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్యాప్స్. ఆ గ్యాప్స్ మనం ఫిల్అప్ చేయాలంటే ఎక్కడో మన యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ తోటి పని చేయడానికి మనకి పవర్ ఉండాలి, కెపాసిటీ ఉండాలి. హౌ డు వి క్రియేట్ దట్ వ్యవస్థ? అది మన కన్వర్జెన్సీ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. మూడో విషయం సార్, ఎక్కడో చాలా అద్భుతమైన పాలసీస్ మన ఎస్పెషలీ తెలంగాణ రాష్ట్రం చూసుకుంటే, నేను ఇప్పుడు ఒక హ్యాండ్ బుక్ తయారు చేస్తున్నాము ఫర్ లేబర్ ఆఫీసర్స్ లేబర్ ట్రాఫికింగ్ మీద పని చేయడానికి. హ్యాండ్ బుక్ తయారు చేసే ప్రొసీజర్ లో ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ నాకు, ఎందుకంటే మూడు రాష్ట్రాలకి తయారు చేస్తున్నాం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా. తో ఈ హ్యాండ్ బుక్ లో స్టేట్ లో ఉన్న స్కీమ్స్ పాలసీస్ ను కూడా ఆ హ్యాండ్ బుక్ లో పెడుతున్నాం. ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ ఫర్ మీ దట్ తెలంగాణ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ రిలేటెడ్ టు బాండెడ్ లేబర్ అండ్ లేబర్ ట్రాఫికింగ్. అద్భుతమైన స్కీమ్స్ అండి, అద్భుతమైన పాలసీస్. సిమిలర్లీ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, మోతీ మేడం చెప్పొచ్చు, అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పాలసీస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండి. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఒక బాధితురాలకి ఇల్లు దొరుకుతాయి గవర్నమెంట్ నుంచి అట్లాంటి స్కీమ్ లేవు. మన రాష్ట్రంలో ఉంది. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా 20,000 రూపాయి ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అమ్మాయికి బాధితురాలకి రెస్క్యూ అయిపోయిన వెంటనే దొరుకుతుంది, అట్లాంటి స్కీమ్ ఎక్కడ లేదు. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి, బాధితురాల పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద శాంక్షన్ స్ట్రెంగ్త్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లో 100% రిజర్వేషన్, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ కాలేజ్ పాలిటెక్నిక్ కోర్స్ లో బాధితురాల పిల్లలకి పాలిటెక్నిక్ కోర్సు 100% ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. ఇదన్నీ మన రాజనీతిలో. సో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ సైలోస్ లో పని చేస్తున్నారు. దీనికి ఒక కన్వర్జెన్స్ మనం తీసుకురావాలా అంటే, ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి వీళ్ళ గురించి తెలియదు, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కి వీళ్ళ గురించి. నాకే తెలియదు లేబర్ ట్రాఫికింగ్ లో ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. 25 years నుంచి పని చేస్తున్నాను, లేబర్ ట్రాఫికింగ్ లో ఎక్కువ పని చేయలేదు, బట్ దాని మీద అవగాహన కూడా లేదు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వర్జెన్స్ జరగాలంటే మన యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ లో ఒక లైసెన్స్ ఆఫీసర్ ఉండాలి, హూ కెన్ వర్క్ విత్ Moti madam, DWO here, with DLSA, with revenue department, with different department to ensure ఒక బాధితురాలకి తనకి ఏమేమి ఎంటైటిల్మెంట్స్ దొరకాలి మొత్తం ఆమెకి రీచ్ అయ్యేలాగా. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్ టు కన్సిడర్ సెట్టింగ్ అప్ అ లైసెన్స్ ఆఫీసర్ హూ విల్ బ్రింగ్ దిస్ కన్వర్జెన్స్ టుగెదర్. ఎందుకంటే ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అందరూ దగ్గర రారు, చాలా ప్రాబ్లం.
దానికి ఒక మనిషి పెట్టుకుంటే ఈజీగా లైసెనింగ్ చేయడానికి వీలుంటుంది. అదేవిధంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఒక గ్యాప్ ఏమొస్తుంది అంటే ట్రాఫికింగ్ ఒక చాలా హీనస్ క్రైమ్ ఉంది, చాలా ఘోరమైన క్రైమ్ ఉంది, మల్టిపుల్ రేప్ జరుగుతున్నాయి, అది ఇది అని చెప్తాం. బట్ నిజంగా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ విల్ బి ఇన్ అ బెటర్ పొజిషన్ టు టెల్ మీ దాట్ గ్రీవియస్ క్రైమ్, పెద్ద పెద్ద క్రైమ్ ఉంది, రేప్ ఉంది, మర్డర్ ఉంది, చాలా డే టు డే ఫాలో అప్ జరుగుతాయి పై స్థాయి నుంచి. ఏమైంది ఆ కేసు, ఏమైంది ఆ కేసు, టిల్ దానికి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ లో మనం మాట మీదనే ఇది పెద్ద క్రైమో పెద్ద గ్రీవియస్ క్రైమ్ అని చెప్తాము. ప్రాయోగికంగా మన పోలీస్ స్టేషన్ బోర్డులో కూడా చూస్తే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ అని కనిపించదు. థెఫ్ట్ కేసెస్, బర్గ్లరీ కేసెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి, బట్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ కనిపించదు. కెన్ వి యాడ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ ఆల్సో ఇన్ ది వీక్లీ మానిటరింగ్ ఆర్ ద డైలీ మానిటరింగ్ ఆఫ్ కేసెస్, సో దట్ ఎప్పుడు పెద్ద ఆఫీసర్ స్థాయిలో ఒక దృష్టిలో ఈ కేసెస్ ఉంటే మేబీ వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ ఫాలోడ్ అప్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ ప్రాసిక్యూషన్. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు యాజ్ అ ప్రాక్టీషనర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ప్రజ్వలైన్ నడిపిస్తున్నాను లాస్ట్ 25 years నుంచి. చాలా బాధగా చెప్పొచ్చు నేను, 25 years బ్యాక్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంది, 25 years లేటర్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంది, చాలా తేడా ఉంది. అది ట్రాఫికర్స్ మన సిటీన ఒక మంచి డెస్టినేషన్ గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. మేము ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు, ఇక్కడ ఈ నేరం చేయొచ్చు అంటే ఎక్కడో ఒక భయం లేని ఒక వాతావరణం ఉంది. భయం రావాలా అంటే 100% కన్విక్షన్ రావాలి. 100% కన్విక్షన్ రావాలంటే పోలీస్ శాఖ ఇంకా అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ సేరి పని చేసుకోవాలి. బికాస్ అగైన్ పోలీస్ అలోన్ కెనాట్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. ఒక బాధితురాలకి టోటల్ సపోర్ట్ రీహాబిలిటేషన్ కి ఇస్తే ఆమె కన్విక్షన్ కి కోర్టుకి టెస్టిఫై చేయడానికి తయారు ఉంటది. లేకపోతే ఆమె ఇంకొకసారి రీట్రాఫిక్ అయిపోతే అదే నేరం కంటిన్యూ రీసైక్లింగ్ అవుతా ఉంటది. సో యాజ్ టుగెదర్ టుడే వీ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ యాజ్ వన్ collective platform. Sir, I humbly request you that today let us just apply our minds for some practical ways and means to bring this convergence. Let us not be just a rhetoric, but something that all of us know. మాకు ఒక కేసు ఉంది అంటే ఇక్కడ మన లైసెన్స్ ఆఫీసర్ ఉంది, ఈ లైసెన్స్ ఆఫీసర్ తోటి అందరూ లైసెన్సింగ్ చేస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ కంట్రీ ట్రాఫికింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాఫికింగ్. సో లెట్ us also look at some practical actionable means that each one of us will carry back together, so that from tomorrow onwards we will make sure that together we will make Rachakonda Commissionerate completely trafficking free, and one day make Telangana also trafficking free. Jai Hind. Thank you, madam. Since 2004, we are working together for this cause, and I learnt a lot from madam, and then we started teaching our own people. So not only in Andhra Pradesh or Telangana, but Odisha, Maharashtra, even Delhi, then West Bengal also, many states, we have trained a police officer in trafficking together. Many good manuals are prepared by ma'am. Ma'am's suggestion of ASTU as a police station, already I think one reference we got recently, Prajwala has addressed letter to our Chief Secretary and DG Garu to declare ASTU as a police station. We'll pursue it, ma'am. The liaison officer definitely, actually ASTU inspector himself is a very good coordination or liaison officer to have the liaison amongst all this. And today this meeting is basically like ice breaking, to know each other. Otherwise everyone, as correctly said by ma'am, we are working in silos. We are in our own heaven. We never come out of that. So this meeting is having interface. This meeting is also followed by lunch. So formal as well as informal interaction should be there today to know each other in this meeting. Now I request our protector of immigrant, Anil Kumar. So please, you can talk from there also, or you can. It's fine, sir, I think. Yeah. Good afternoon, sir. Thank you very much, sir, for inviting us
for this important convergence meeting. Actually, I have just recently joined the POI office. In fact, I would like to introduce to you Mr. Mukesh Kaushik. He is the head of the office and the protector of immigrants in Hyderabad. And I would like you to listen from him how we work. Thank you. I welcome Mukesh Kaushik ji. Actually, we were not having the name here. That's the reason. Oh, yeah, please. Long time back in 2006, one of my batchmate of Central Secretariat Service, Ajit Chavan, he was there in POE office, and that time I personally visited, and that's the reason I know about POE. Okay. Otherwise, it's very difficult. People are not knowing what is POE and welcome Mukesh Kaushik ji, please. Thank you, sir. Namaskar to all the dignitaries who are on the dais and the dignitaries who are not on the dais. Basically, we were desperate for this kind of convergence meeting, and we have been working in this field for a very long time. As you said correctly, nobody knows what is POE, where their office is, what they do. So basically, it's an introduction meeting also for us. So I'll go very brief. This is under Immigration Act 1983, these POA offices all over India were set up. There are currently 13 POA offices. And our office, as you said, you visited Nampalli, but we have shifted to Regional Passport Office in Chandravva. So currently we are there. It's a very nice office. So we come under the Ministry of External Affairs, and we give immigration clearance to ECR passport holders. So I understand we all know what is ECR passport holder means. So it's not only Gulf countries, we have different countries also included, which are Afghanistan and Thailand, Indonesia, Malaysia also, in addition to Gulf countries. So EC, basically it's under e-migrate project, which is online. I think if you have gone to Nampalli POA office, earlier there used to be 1 kilometer long queues, people were there. So that has gone long back. And we have this online project, e-migrate project, which brings all stakeholders together online. We are connected, the EC is applied online, it can be checked, it can be given online. We are connected with Bureau of Immigration, so it is online. Everything is online. So we don't need any immigrant to basically visit our office. They can, of course, visit our office in case of any problem or any issue or any explanation they require. So the e-migrate, it's an ecosystem. Basically, its main objective is safe and legal migration. And it has many components, and one of the components is PDOT. And I think our partner, TomTom, Ms. Nagamati will be able to explain it better, but PDOT is a single day pre-departure orientation training for all the immigrants who are going abroad. And we have 23 centers all over India. And here in Telangana, TomTom conducts in Hyderabad, Nizamabad and Karimnagar. They also have proposal to set up in Jagtia, Sirsilla and Nirmal Kamareti. It's a very good program actually. And as you have seen in the handbook, this is also information given to immigrants. They are educated about their welfare and what they should or should not do in a foreign country and how they can safeguard their interests. So then we have very good scheme that is called Pravasi Bharatiya Bima Yojana. It started in 2003. It's a very cheap insurance policy, 375 rupees, and you get an insurance for rupees 10 lakh in case of death. And it has 1 lakh medical insurance, and the body is transported in case there is an incident abroad. Then we have grievance redressal, which is also provided online solutions to each and everybody. Anybody can basically file a grievance. Family member, friend, they can make a call, and it's filed and it's monitored. It can be checked online and redressed online also. And as I said, we have partners, we have recruitment agents also, and they are registered with the Ministry of External Affairs, and they have to provide a bank guarantee, which is a kind of guarantee which can be utilized in case of any fraud or seized in case of other issues. And currently
Telangana 91, and Telangana Andhra Pradesh we have less number. So illegal migration, when we were talking, your agenda was very broader, and we have very not that broad, but we don't have any authentic data on irregular migration from India. But the fact remains, however, that we have a sizable number of irregular migrants from India in EU, US, Canada, Gulf countries, and we must understand the desperation for employment, especially overseas employment, has heightened due to COVID-19 pandemic also. So in Telangana, we have identified Hyderabad, Jagtiya, Nizamabad, Karimnagar, Nirmal, Kamareddy, and most of these places which are at high risk. So we have, from Telangana, we have around 30,000 immigrants departing in 2018. The number remains same in 2019, and 2020, for obvious reason, it was less. So Indian embassies in Gulf countries, especially UAE and Kuwait, they regularly send us data on distressed Indian immigrants, which is shared with police authorities and different stakeholders, including Tom. The most important thing which will come out of this convergence meeting is we will know who to send this kind of data or information in Rachakonda Commissionerate. So that is a very important step. So I would say this is not an end, it's basically a start for our work. It's a door open actually. When you say, I think ma'am, you said that Telangana has very good schemes against this child welfare, mobile welfare. That's very true actually. When we look at irregular female migrants and the data we receive from different Gulf countries, the number of women from Telangana is very less. If I share January data received from Embassy of India, Kuwait, from Andhra Pradesh it was 143, but from Telangana only 5. So it's a very good thing to know. So when we come to modus operandi, how basically this illegal trafficking is done in Cape, because this is most of time, it's a lure actually. Advertisement offering respectable titles such as nanny, cook, driver, handsome wages, free food, accommodation, etc. is given. And it's very interesting to know that a returnee migrant works as agent when he is back. And I think last week we found one advertisement which was in Munsif Daily, if I remember correctly. It was offering this kind of advertisement, only WhatsApp number was given. We sent it to Hyderabad Police Commissioner, and let us see what comes out of it. And in case we have some people from media, I think it's very important to understand that anybody who indulges in overseas employment activities without a license from Ministry of External Affairs, it's illegal under Immigration Act 1983. So I was talking about illegal migration, how it works. So network of agents works at both ends, in the origin place and destination country. And for female immigrants, I read the report, and we haven't received any formal communication from Rachakonda Police, but we have seen the press note, and we already sent it to Ministry of External Affairs in case that RA named that Al-Hayat, in case they are found guilty, then prosecution permission will be granted very fast, so that guilties are booked and prosecuted. So I was talking about female immigrant, how they are lured. Basically, they are as inducement. Every work is done by the agent. They even offer 30,000 as I think in your report also it was there. 30,000 advance money is offered to female immigrant, and once they are in the trap, then visitor visa is used. Employment visa, there is no employment visa, and this is being used because in India, going on employment on visitor visa is a crime. It's not legal, but in different Gulf countries, it's legal. You go to the, UAE or Saudi Arabia or Kuwait on visitor visa, and then if you find a job attractive and if you are successful, then the visitor visa can be converted into employment visa. So that's why people are going on visitor visa, and it's very easy also, because somebody from your neighborhood or your village or your relative is known, he will come to you and he will say that it's very
attractive employment opportunity, and the people are desperate also, and poor people especially, they are poor and uninformed people actually. They are tutored to pass immigration counter in destination country, another agent takes over. Then they are sent to employers from whom large sums of money has already been taken. Normally a foreign employer in a foreign country, ECR country actually, is to be registered with the Indian embassy there, but not in this case because it's illegal. So once immigrant is in a foreign country, they are at the mercy of employer and agent. If one is unlucky, then exploitation, torture, non-payment overwork becomes part of daily life. The ordeal is actually unbearable in a foreign country with different culture, language, and no social support. So the only thing is how to rescue them. Basically, the important thing is how they contact Indian embassy. If they take immigration clearance, they do this periodic training, they know how to contact and how to approach, who to approach in case of emergency. Even their family members who are back in India, they can also approach. But here, once they are outside, then once this embassy of India receives information, then everything starts. Then they approach local authorities and rescue, repatriation, then begins. So we talk about important stakeholders. So we have a long list of important stakeholders, and top of them is state government, GAD and RI department, and then police is also very important. District authorities, panchayats, Indian missions in different countries, regional passport officer also, because that is where the whole story starts. Once you get a passport, then you start everything which takes you to overseas employment. Then we have a state recruitment agency, TOMCOM, then I will not talk about Andhra Pradesh. Then we have recruitment agents. They are our partner actually. And then local radio, television, print, electronic media, they are very important in basically not only spreading awareness about legal and safe migration, but also about the pitfalls of illegal migration. And then we have different organizations working for immigrants' welfare, including social organizations. We have learned that so many of them are here, and who are not here, we are already in contact with them. In fact, last fortnight we had a meeting with social organizations who are working in different Telangana regions, including Hyderabad. So they have come up very good solutions, and we felt very proud because most of them were all women, and they were out of their home and everything, and they are ready to do everything just to stop this illegal migration and exploitation of women. So I will not go on preventive action now because I think Mukherjee, yes, what we'll do, this much of information is enough for them to digest. We will have one special class for all our police inspectors and other officers. no, One session will have. sure. I will just With your permission. just finish it. Yeah. Okay. So we have already made an action plan, what preventive action, and once the act is done, then what we should do, who should be involved. And this Chief Secretary has already taken a meeting, a multi-agency committee has already been set up, and we are just waiting for that, and then Rachakonda police has done this meeting. So we are on track, and as you said, we will start networking also once this meeting ends, our job starts. So thank you so much, and this is where our work starts. Thank you. My request to you will be, please share the list of authorized recruiting agents, latest list. Already So that our we will give to our each police station and special wings. We have anti-human trafficking unit and special operation team. Our additional DCP, Surendra Reddy. He is the nodal officer generally for all the operations. Many thanks. And I have a small question that this Pravasi Bharatiya Vima Yojana, is it eligible for those who are getting married and going abroad? Because many cases of domestic violence victims we are getting where they are finding helpless in the foreign country. So can they also avail this scheme? This PBY is special scheme, which is compulsory for ECR passport holders, and only recruitment agent can basically get it. Not for everybody, but the proposal is already underway to make it compulsory. Whoever goes from here, as you were saying, ECNR means who are going for marriage or employment, they don't hold this ECR passport.
it should be made compulsory. The proposal is already underway. And to just inform you, this Immigration Act, we have a new Immigration Management Act which is already under consideration. It will be tabled in Parliament also. It will have many different provisions also, and the gap will be filled. There are many gaps. Do you have any safe migration facilitation centers in our jurisdiction, Commissioner of Rachakonda? Any safe migration facilitation center? No, we don't have right now, but it is one of the proposal, and I was just opening that slide when I was asked. So, but it's already there. And one of the important suggestion from NGO we talked to, they said we should have immigration facilitation center, district panchayat level, and outside airport if inside is not possible, and they are ready to man it, I will say woman it, and no basically financial support is required. They will man it and they will manage it. So that is one part. They are ready to, they are willingly offering their services. And there was one proposal also to set up one kiosk, POS kiosk, inside the airport, near immigration. So we'll also have a meeting with the FRO office also. So thank you, sir. Sorry for taking a long time. No. Thank you, and thank you for enlightening us on many aspects. Now I will request from Labour Department. Labour Department, I think, who is the head? We have Anjanelu, what's your name? Me Peru. Srinivas garu. Okay, and yeah. Just introduce yourself and how etla manam convergence kosam మీ డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ ఎలా చేస్తారు చెప్పండి కొంచెం. Good morning, everybody. My name is Srinivasa. I am Assistant Labour Officer, Collaborative Model Editor. On behalf of Assistant Division of Labour, I came here. ఇక్కడ మా డిపార్ట్మెంట్ రోల్ ఏంటంటే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ మెయిన్గా ఫోకసింగ్ ఆన్ చైల్డ్ లేబర్, తర్వాత బాండెడ్ లేబర్. ఒక్కొక్కసారి చైల్డ్ లేబర్ బాండెడ్ లేబర్ కూడా కావచ్చు. సో బోత్ యాక్ట్స్ కూడా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ఆపరేషన్ స్మైల్లో ఉన్నప్పుడు 14 years బిలో ఉన్నప్పుడు మేము ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ చేసి 20,000 నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇమీడియట్గా. తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ కూడా వాళ్ళు కట్టకపోతే ప్రాసిక్యూషన్ కూడా బయట చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ బాండెడ్ నేచర్ ఉంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి, ఎందుకంటే బాండెడ్ వాళ్ళు బాండెడ్ లెవెల్ అయినప్పుడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పంచనామా చేసి ఆర్డీఓ గారు ఎఫ్ఐఆర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి బాండెడ్ లెవెల్కి రిలీఫ్ కింద ఒక 20,000 రూపీస్ ఎన్సీఎఫ్ ద్వారా, నేషనల్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఎన్సీఎఫ్. ఆ బాండెడ్ లెవెల్కి ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక 10 lakhs ఫండ్ ఉంటుంది. ఆ ఫండ్ నుంచి రిలీజ్ చేయడానికి కలెక్టర్ ద్వారా ప్రపోజల్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపి ఆ అమౌంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకు వేతనాలు తక్కువగా ఇస్తే, చైల్డ్ లేబర్ కానీ బాండెడ్ లేబర్ కానీ వేతనాలు తక్కువగా ఇస్తే మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ప్రకారము ఆ యొక్క ఏదైతే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఉందో, యాక్చువల్లీ పేడ్ వేజెస్, గవర్నమెంట్ డిసిగ్నేటెడ్ వేజెస్ మధ్య డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ని క్లెయిమ్ రూపంలో అథారిటీగా ఫైల్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్, డిలేడ్ వేజెస్, ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్ కింద వాళ్ళు వేరే ప్లేస్ నుంచి వస్తారు, ఒక చోటికి వస్తారు, కానీ వాళ్ళకి టైమ్లీ వేజెస్ లభించవు, డిలే చేస్తూ ఉంటారు. కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వలేదు, మాకు రాలేదు అని చెప్పేసి డిలే చేస్తుంటారు. అలాంటి కేసెస్లో కూడా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యి క్లెయిమ్ ఫైల్ చేసి పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ కింద వాళ్ళకు క్లెయిమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మెయిన్గా చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్, బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్ అండ్ మినిమం వేజెస్ యాక్ట్, ఈ 4 యాక్ట్స్ని లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది. ఇంకా పని గంటలు 8 hours కంటే ఎక్కువ పనిచేయడానికి లేదు. తర్వాత వాళ్ళకు వీక్లీ హాఫ్ కానీ నేషనల్ ఫెస్టివల్ హాలిడే. See, this today meeting is basically a convergence meeting.
కన్వర్జెన్స్ మీన్స్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. ఈ అక్రమ రవాణా అంతే కేవలం పోలీస్ రెస్క్యూ చేయాల్సిందిన పని కాదు. ఈ రెస్క్యూ తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా 5R అని అంటారు. సో రెస్క్యూ తర్వాత రీహాబిలిటేషన్, రిపాట్రియేషన్, తర్వాత రిస్టోరేషన్, దానికోసం పక్కా మిగతా స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ చాలా చాలా అవసరం ఉంది. తర్వాత ఈవెన్ పోలీస్ వాళ్ళు, రండి మేడం రండి, పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు రేడ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు రెస్క్యూ చేస్తారు. అప్పుడు కూడా మన జ్యుడిషియరీ నుంచి కావచ్చు, తర్వాత మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ వాళ్ళ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్చ్ ఆర్డర్స్ కానీ వారెంట్స్ కానీ మనకు అవసరాలు ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ రెస్క్యూ సివిల్ సొసైటీస్ పార్ట్స్ ఆపరేషన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత మన రెస్క్యూ హోమ్స్. సో రెస్క్యూ హోమ్స్ అది ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వ హోమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత కొన్ని ప్రైవేట్ స్వాధార్ హోమ్స్ ఉన్నాయి, ఉజ్వల హోమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు చైల్డ్ లేబర్ మన పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ చైల్డ్ లేబర్ నుంచి మనం రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి కూడా స్పెషల్ హోమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి హోమ్స్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి, వాళ్ళ కోఆపరేషన్ మనకి పక్కా అవసరం ఉంటుంది. టిల్ దట్ every person who is getting traffic is getting not only rescued but getting rehabilitated, repatriated, restored to the with the parent or in the mainstream. Our job is not over. So this reason for today's anti-human trafficking unit, this synergy meeting or stakeholder meeting is basically the coordination amongst all the unit. ఎప్పుడైనా ఏమవుతుంది, అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది, అది పాత ఆ ఏనుగుని చూసి ఏనుగు ఎలా ఉంది అని. సో హూ ఎవర్ హ్యాస్ సీన్ ద ట్రంక్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఆయన అట్లా చెప్తారు. హూ ఎవర్ హ్యాస్ సీన్ ద స్టమక్ ఆయన ఏనుగు ఇట్లా ఉంది అని చెప్తారు. హూ ఎవర్ హ్యాస్ సీన్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ఏనుగు ఆయన అట్లా చెప్తారు. సో అసలు ఏనుగు ఎలా ఉంటుంది అది అందరు కంప్లీట్ ఏనుగు చూడలేదు. ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ దాంట్లో కూడా చాలా కేసెస్లో మనము ఎప్పుడైనా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఏజెన్సీ వేరే ఏజెన్సీకి అది వాళ్ళకి తప్పు ఉంది, మా పని నేను చేస్తున్నాను అని అట్లా చాలా సార్లు కనపడుతుంది. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్. వితౌట్ కోఆర్డినేషన్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. 2006 నుంచి అప్పుడు మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ 2006 to 2009 మన భారతదేశంలో అప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ట్రాఫికింగ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ ప్రాజెక్ట్. దానికి భాగంగా మన దేశంలో ఫస్ట్ ఏఎస్టీయు మన హైదరాబాద్ లో సిఐడిలో ఫామ్ అయింది. అప్పుడు నేను ఎస్పీ సిఐడి ఉన్నా కాబట్టి అది నా కింద అది ఏఎస్టీయు ఉంది. సో ఆ ఏఎస్టీయుతో పార్ట్నర్స్ అప్పుడు మన పద్మశ్రీ సునీత మేడం, ప్రజ్వల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సంబంధి పార్ట్నర్, అక్కడ రాయలసీమలో ఇంకొక ఎన్జిఓ పార్ట్నర్ ఉంది, ఇక్కడ మన సర్కార్ కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఇంకొక ఎన్జిఓ పార్ట్నర్, అట్లా 3 ఎన్జిఓస్ మనతో పార్ట్నర్. తర్వాత మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, తర్వాత మన ప్రాసిక్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్, జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కలిసి మనం అప్పుడు దాదాపు 3 years లో 1000 పైన మహిళలకి రెస్క్యూ చేయడం జరిగినాయి. చాలా బ్రాతల్ హౌసెస్ కూడా అప్పుడు సీల్ చేశారు. సో ఈ ఏఎస్టీయూ ఆధ్వర్యంలో మంచి పని జరుగుతుంది అని గుర్తించి 2010-11 ఆ ప్రాంతంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ మన దేశంలో ప్రతి జిల్లాలో ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ పక్కా తయారు చేయాలా, ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ఏఎస్టీయూ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
దాదాపు 31 ఈ ఏఎస్టీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా డీసీపీ మేడం ఇప్పుడు చెప్పారు, యాంటీ ట్రాఫికింగ్ డే, వరల్డ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ డే ప్రతి సంవత్సరం 30th జూలై రోజు అదే జరుగుతున్నాయి. ఆ రోజు మా రాచకొండ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ జితేందర్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా చాలా బ్రహ్మాండంగా మా ఏఎస్టీయు ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు వాళ్ళ టీం, తర్వాత మన పార్ట్నర్స్ దాంట్లో మన ప్రజ్వల సునీత మేడం ఉన్నారు ఇక్కడ, తర్వాత మన బచ్పన్ బచ్చా వాళ్ళు ఉన్నారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు వాళ్ళ టీం ఉన్నాయి, తర్వాత స్పందన ఉన్నాయి, చైల్డ్ లైన్ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్గనైజేషన్ తో తర్వాత మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పాత్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్ పాత కమిటీ, కొత్త కమిటీ ఇప్పుడు వచ్చినాయి, వాళ్ళు కూడా మనకు మంచి కోఆపరేషన్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ ప్రతి జిల్లా మన దగ్గర ఇప్పుడు 3 జిల్లాలు ఉన్నాయి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి అండ్ యాదాద్రి భువనగిరి. సో 3 జిల్లాల సంబంధి ఉన్న ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్, తర్వాత 3 జిల్లాలో ఉన్న సఖీ సెంటర్స్, 3 జిల్లాలో ఉన్న ఈ అబ్జర్వేషన్ హోమ్స్ కావచ్చు, రెస్క్యూ హోమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యాజమాన్యం వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి కోఆపరేట్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత ఈ స్పెషల్లీ ఈ ఇటకాయ బట్టి నుంచి ఈ వలస కార్మిక పిల్లలకి మనము 2017 నుంచి ఈ ఆపరేషన్ స్మైల్లో వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసినప్పుడు 2017 జనవరి మంత్ అది 350 పిల్లలు ఒక్కరోజు రెస్క్యూ చేశారు. సో ఈ ఒడిశా పిల్లలు, వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ ఒడియా, వాళ్ళకి ఏం చేయాలా మనకు అర్థం కాలేప్పుడు. ఒడిశా నుంచి కూడా అక్కడ ఐజీసీఐడి గారు వచ్చారు, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారు కూడా వచ్చారు, చాలా మంది వచ్చారు. సో అప్పుడు మన మేడం చెప్పారు, సునీత మేడం, ఇది ఈ వాళ్ళ దగ్గర కూడా కొన్ని ఒరియా విక్టిమ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళని ఇక్కడనే మన స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తే మంచి ఉంటుంది. సో దానికోసం ఈ ఒడిశాలో ఉన్న ఎయిడ్ యాక్షన్ అని ఆ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు సురేష్ ఉన్నారు ఎయిడ్ యాక్షన్ గురించి. సురేష్ ఒకసారి నిలబడండి అందరికి. ఓకే, సో ఎయిడ్ యాక్షన్ ఎన్జిఓ వాళ్ళు మనతో పార్ట్నర్. తర్వాత ఇక్కడ కలెక్టర్ యాదాద్రి భువనగిరి అనితా రామచంద్రన్ మేడం, కలెక్టర్ రంగారెడ్డి అప్పుడు మన రఘునందన్ రావు గారు ఉన్నారు, తర్వాత మన అమయ్ కుమార్ గారు వచ్చారు. సో ఇద్దరు కలెక్టర్ కూడా మనతో పార్ట్నర్ దాంట్లో. తర్వాత మన విద్యాశాఖ, తర్వాత మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఈ ఇటుకాయ బట్టి యాజమాన్య సంఘం అందరు కలిసి ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ అని ఇటుకాయ బట్టిలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగినాయి. సో 2017లో ఈ ఇటుకాయ బట్టిలో వర్క్ సైట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒడియా లాంగ్వేజ్ లో ఈ ఎయిడ్ యాక్షన్ సంస్థ ఒడిశా నుంచి ఒడియా లాంగ్వేజ్ లో నేర్పించడానికి టీచర్స్ తెచ్చారు అక్కడి నుంచి. వాళ్ళు ఒడియా భాషలో ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్పడం అది మొదలైంది. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా దాదాపు 2300 ఒడియా పిల్లలు ఎవరు ఇటుకాయ బట్టిలో they could have worked with brick kilns if they were not have been rescued. సో ఆ పిల్లలకి మనం విముక్తి కల్పించి వాళ్ళకి ఒక కొత్త జీవితం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఒడియా భాషలో క్లాసెస్ ఇప్పుడు అటెండ్ చేస్తున్నారు, చేసి మళ్ళా వాళ్ళ తల్లిదండ్రితో ఈ సీజన్ అయిన తర్వాత జూన్ మంత్ లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికెట్ ప్రకారంగా వాళ్ళకు ఇప్పుడు 4th స్టాండర్డ్ లో ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళకి 5th స్టాండర్డ్ లో కూడా అడ్మిషన్ దొరకచ్చు. అలాంటి ప్రొవిజన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. కాబట్టి లాస్ట్ 3 years లో ఎవరెవరు పిల్లలు 2300 పిల్లలు ద చైల్డ్ లేబర్స్ బేసిక్లీ we are able to help them. Really they got another life by continuing the education. So this work site school project దానికి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది 2018 లో. కేవలం ఇప్పుడు రాచకొండ కాదు, కరీంనగర్, మంచిర్యాల, ఇప్పుడు చాలా ఏరియాలు ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు ఈ వలస కార్మికులు వస్తున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడ ఇటుకాయ బట్టిలో పని చేయకుండా ఆ స్కూల్కి వెళ్తారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ కరోనా కాలంలో కూడా స్కూల్ రెగ్యులర్ స్టార్ట్ కాలే, మాత్రం ఇటుకాయ బట్టీలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అక్కడనే మనం ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగినాయి.
దానికి సంబంధి కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, మన విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా మేడం కూడా దే హావ్ టేకన్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ in starting schools for this brick in children so that they should not work as a child labor in the brick. మన సిస్టమ్ అది డెవలప్ చేశారు. ఇలాంటి సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తే పర్మనెంట్ గా we should not indulge in every operations while రెస్క్యూ తర్వాత ఈ రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి ఏమైతుంది? ఐ డోంట్ థింక్ ఏమైనా ఎవరి దగ్గర సమాధానం ఉంది. అది ఓ ఊరికి ఇప్పుడు ఓన్లీ నంబర్ కోసం ఇది మనము 1000 మంది రెస్క్యూ చేశారు, మనం 1500 రెస్క్యూ చేశారు, అది చెప్పడం అది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు ఈ రోజు రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, మళ్ళా రేపు మీ ఏరియాలో కాకుండా ఇంకో వేరే ఏరియాలో అదే పిల్లలు పనిచేస్తారు. ఇట్లా ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్. వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్, డూ ఇట్ కంప్లీట్లీ. హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ గెటింగ్ రిహాబిలిటేషన్, గెటింగ్ రిస్టోర్. ఇప్పుడు బ్యాంగల్ మేకింగ్ ఇక్కడ బీహార్ నుంచి పిల్లలు వస్తున్నారు, బీహార్ నుంచి తర్వాత జార్ఖండ్ నుంచి బ్యాంగల్ ఫ్యాక్టరీ మన బాలాపూర్, పహాడీ షరీఫ్ చాలా పిల్లలకి రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. ఆ పిల్లలకి మనం ఇప్పుడు కొన్ని రోజు ఇక్కడ హోమ్ లో పెట్టి మళ్ళా జిల్లా కలెక్టర్ అక్కడ బీహార్ లో ఉన్న వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి, అక్కడ బీహార్ లో ఎన్జిఓస్ ని కాంటాక్ట్ చేసి ప్రాపర్ పోలీస్ ఎస్కాట్, ప్రాపర్ మన డిసిపి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని ఎస్కాట్ గా ఇస్తున్నారు. వాళ్ళని అక్కడ పంపించి అక్కడ మన రిహాబిలిటేషన్ కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఎవరు మన రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, చైల్డ్ లేబర్ కావచ్చు, మన ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ దాంట్లో కావచ్చు, దే షుడ్ కంప్లీట్లీ గెట్ రిహాబిలిటేటెడ్, ఆల్సో రిపాట్రియేటెడ్, రిస్టోర్డ్. అదే మనం పక్కా అది గుర్తు చేయాలి. దానికోసం మీ పార్ట్నర్షిప్ ప్రతి యూనిట్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఇప్పుడు మనతో ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా సిబ్బంది ఉన్నారు. అనిల్ కుమార్ గారు వచ్చారా? ఓకే, అనిల్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యువర్ రోల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ I will, after my speech, I will also request you to see Protector of Immigrant Office అని, ఈ ఆఫీస్ అని వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు. నాంపల్లిలో మన గృహకల్ప బిల్డింగ్ ఉంది, హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ ఆఫీస్. అపోజిట్ బిల్డింగ్ లో ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ అని ఆఫీస్ ఉంది. ఈ విదేశాలు ఎవరు పని కోసం వెళ్తారు, డొమెస్టిక్ మేడ్ సర్వెంట్ కావచ్చు, ఇంకా డ్రైవర్స్ కానీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో, ఇంకా వేరే జాబ్స్ కోసం టెక్నీషియన్, మన తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది వెళ్తారు. ఇక్కడ నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, మన హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్ నుంచి చాలా మంది అక్కడ వెళ్ళి ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి మళ్ళా అక్కడ అది మోసం అయింది, మాది విజిట్ వీసా మీద మాకు పంపించారు, మాకు వీసా వర్క్ వీసా కాదు, మాకు రిటర్న్ టికెట్ లేవు, మాకు ఇప్పుడు వీసా ఎక్స్పైర్ అయింది, అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. సో రోజు మన ఎస్ఓఎస్ చూస్తాము, ఈ ట్విట్టర్ లో కానీ, పేపర్ లో కానీ, వాట్సాప్ లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. సో ఈ అన్ని ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్స్ అని ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కొంతమంది ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ని రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ గా గుర్తించారు. ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ అది ఎవరికి మాన్యత ఉంది, ఈ పిఓఈ ఆఫీస్ తరఫున ఈ మాన్యత ఉన్న రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ ద్వారా మనము విదేశాలు ఎవరు వెళ్తున్నారు పని కోసం, డొమెస్టిక్ మేడ్ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకో వేరే జాబ్, వాళ్ళు రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్తే వాళ్ళకి పక్కా రిటర్న్ టికెట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. విదేశాల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళు రిటర్న్ గా రావచ్చు. ఈ అన్ఆథరైజ్ బోగస్ ఏజెంట్స్ చాలా ఉన్నారు మన తెలంగాణలో కూడా. ఈ బోగస్ ఏజెంట్ ద్వారా ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు బేసిక్లీ. సో దానికోసం ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళ రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ రోజు మన అనిల్ కుమార్ గారు he will also be talking to us after this introductory speech. I will request him also. Then Tomcom Nagabharati madam వచ్చారా? ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. సో నాగభారతి మేడం, ఈ టామ్కామ్ అంటే తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ పని కోసం ఎవరెవరు బయట వెళ్ళాలా, స్పెషల్లీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో, వాళ్ళని ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా డాక్యుమెంట్స్, పాస్పోర్ట్స్, విజిట్ వీసా కాకుండా వర్క్ పర్మిట్, ఇవన్నీ
ప్రాపర్గా వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసి ఇక్కడి నుంచి పంపించాలా. ఆ ఉద్దేశంతో మన ఈ కొత్త రాష్ట్రం 2 జూన్ 2014 రోజు మన ఈ 29th తెలంగాణ స్టేట్ ఆవిర్భావం అయిన రోజు ఈ టామ్కామ్ కి వాళ్ళు దే హావ్ లేడ్ ద ఫౌండేషన్. సో ఈ టామ్కామ్ సంస్థ ద్వారా ఇది ఆఫీషియల్ మన గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఎవరెవరు ఈ డొమెస్టిక్ మేడ్ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకా వేరే జాబ్ ఎవరెవరికి జాబ్స్ కావాలా, వాళ్ళ ఆఫీస్ నాంపల్లిలో ఐ థింక్ ఐటీఐ మల్లెపల్లి ఐటీఐ దగ్గర ఈ టామ్కామ్ కి ఆఫీస్ ఉంది. ఎవరెవరు ఇప్పుడు విదేశాలు వెళ్లాల్సి ఉంది పని కోసం, దే షుడ్ అప్రోచ్ దేర్ ఆఫీస్. ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ మేడం ఆల్సో టు స్పీక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంట్రొడక్టరీ అడ్రస్. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ మన ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ తో పార్ట్నర్స్ ఉంటే 100% దేర్ విల్ బి కన్వర్జెన్స్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, మొన్న నేను ఒక అమ్మాయిని మనం రెస్క్యూ చేశాము. ఆ అమ్మాయికి దే వర్ సెండింగ్ హర్ టు బహరీన్ విజిట్ వీసా మీద ఇంటి పనికి బహరీన్ ఎలా పంపిస్తారు, మళ్ళీ బహరీన్ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ బ్రాసెల్ హౌస్ కి వాళ్ళు అమ్మేస్తారు. ఈ అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇలాంటిది కామన్. గతంలో కూడా మనం చాలా కేసెస్ చూశారు. ఆ లేడీకి ఆ రోజు డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ట్రావెల్ ఏజెంట్ అతను ఆ లేడీకి మీరు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర హోటల్ బుక్ చేయండి, నాతో ఒక రాత్రి ఉండాలని చెప్పడం డైరెక్ట్ చెప్పారు. సో దానితో ఈ లేడీకి అనుమానం వచ్చి మనకు కాంటాక్ట్ చేశారు. మా ఎస్ఓటీ సిబ్బంది, మా యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఆ లేడీని రెస్క్యూ చేసి ఆ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ని అందరినీ, కడప వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ లోకల్ మలక్పేట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి ఈ అక్రమ రవాణా చాలా కేసెస్ ఇప్పుడు నమోదు అవుతున్నాయి. ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే మన టామ్కామ్ సంస్థకి అదర్వైజ్ మన ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ గుర్తించిన వాళ్ళు ఏజెంట్ ఉందా లేదా అని చూడలేదు. డైరెక్ట్లీ ఎవరు బోగస్ ఏజెంట్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చి పాస్పోర్ట్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, పాస్పోర్ట్ ఏజ్ మ్యానిపులేట్ చేస్తారు బేసిక్లీ. అండ్ విజిట్ వీసా మీద బయట వెళ్తారు. బయట వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మీ విజిట్ వీసా 30 days ఉంది. 30 days ఎక్స్పైర్ అయితే పక్కా లోకల్ పోలీస్ అది బియాండ్ ఎక్స్పైరీ పీరియడ్ ఉన్నా కాబట్టి మీకు అరెస్ట్ చేస్తారు, జైలు పంపిస్తారు. అదర్వైజ్ అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్ అది అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఆ పని కాకుండా ఇంకో వేరే పని కోసం మీకు ఎంప్లాయ్ చేస్తారు. ఇదంతా అది అగేన్స్ట్ అవర్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ద ఫారిన్ కంట్రీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆ పరిస్థితులు. సో కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థ సంబంధి మనం పక్కా తెలుసుకోవాలా. టుడే దే ఆర్ హియర్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దెన్ వీ హ్యావ్ బచ్పన్ బచావ్, అవర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు ఈజ్ హియర్. యా, గుడ్ మార్నింగ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు. సో బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన్ మన నోబెల్ లారెట్ కైలాస్ సత్యర్థి గారు వాళ్ళ సంస్థ ఇది. వాళ్ళది మన స్టేట్ లో వాళ్ళకి యూనిట్ ఉంది. ఎక్కడెక్కడ మన ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు చైల్డ్ లేబర్ కోసం. అప్పుడు మనతో పార్ట్నర్ గా వాళ్ళు ముందుకి వచ్చి ఈ పిల్లల్ని మళ్ళా బీహార్ కానీ ఇంకో వేరే రాష్ట్రానికి పంపడానికి వాళ్ళు పక్కా అది మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. తర్వాత సఖీ సెంటర్, మూడు సఖీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి మన నేరడ్మట్ మల్కాజ్గిరి మెడికల్ జిల్లా కోసం. నేరడ్మట్ ఇప్పుడు పద్మావతి మేడం till last month madam was CWC chairperson. Now she is running this Sakhi center, and then there are other homes also. We have very good tie-up with this Sakhi center of Neradmat. ఎవరైనా మన మహిళల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, అలాంటి మహిళలకి 5 days కోసం సఖీ సెంటర్ లో ఉండడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అది గవర్నమెంట్ తరఫున. తర్వాత అక్కడ సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నారు, అక్కడ లీగల్ ఎయిడ్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు, అంతా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఈ సఖీ సెంటర్ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సఖీ సెంటర్ గురించి కూడా ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు టాక్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ దేవికా హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ అంకురం. ఓకే, దెన్ చైల్డ్ లైన్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ లైన్ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు? ఓకే, సో చైల్డ్ లైన్ ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, తర్వాత మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లైన్ అండ్ భువనగిరి యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లైన్. ఈ 1098 ఆ నంబర్ కామన్ ఉంది. మాత్ర ఈ చైల్డ్ లైన్ ఎవరు నడిపిస్తున్నారు
civil societies may be different. I think Spandana and some other societies are running these child lines. The 1098 number, 1098 number ki rose phone vastunayi. Mana Yadadri operation 2018 lo యాదగిరి గుట్టలో మన అప్పుడు బ్రాతల్ హౌస్ మీద దాడి చేసి 36 అమ్మాయిల్ని రెస్క్యూ చేశారు. దాంట్లో 33 మైనర్స్, బిలో మైనర్స్ అంటే బిలో 13 years, నాట్ బిలో 18 years, బిలో 13 years. ఆ 33 మైనర్స్ అమ్మాయిలు వాళ్ళకి DNA టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఆ బ్రాతల్ హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు మా కూతురు అంటున్నారు. DNA టెస్ట్ తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళకి తల్లి లేదు, అక్కడ తండ్రి కూడా లేదు. ఎక్కడి నుంచి పిల్లలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా అది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఈ దాంట్లో మేడం హోమ్స్ లో అబౌవ్ 6 years పిల్లలు అందరం మేడం హోమ్ లో ఉన్నారు, ప్రజ్వల హోమ్ లో. చాలా మంచిగా ఇప్పుడు 2 years నుంచి వాళ్ళ స్టడీ, వాళ్ళ చదువు అంతా, వాళ్ళ రిహాబిలిటేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా. దే హ్యావ్ ఫర్గాటన్ నౌ దేర్ పాస్ట్ ఆల్సో. వీఆర్ నౌ మేకింగ్ దెమ్ రెడీ ఫర్ ద ట్రయల్. నల్గొండ కోర్టులో ఇప్పుడు ట్రయల్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది. మా డీసీపీ భువనగిరి నారాయణ గారు, తర్వాత అక్కడ మన ఏసీపీ యాదాద్రి, మా యాదాద్రి ఇన్స్పెక్టర్ ఆ కేసెస్ అంతా మానిటర్ చేసి పక్కా శిక్ష పడినట్లు చూస్తారు. ఆ బ్రాతల్ హౌస్ రేడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మన ఆర్డీఓ గారు భువనగిరి గారు అన్ని బ్రాతల్ హౌసెస్ సీజ్ చేయడం జరిగినాయి. మన చట్టంలో చాలా మంచి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, చాలా మందికి తెలీదు. బ్రాతల్ హౌస్ ఎక్కడైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఎవరు నడిపిస్తున్నారు అలాంటి బ్రాతల్ హౌస్ కి చిన్న పిల్లలతో ఆ బ్రాతల్ హౌస్ లో మీరు వ్యభిచారం అది మొదలు పెడితే 3 సంవత్సరాల దాకా ఆర్డీఓకి, అదర్వైజ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ హోదా ఉంటుంది కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. నేను కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్డీఓ గారు ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు. 3 సంవత్సరాలు బ్రాతల్ హౌస్ సీల్ అవుతుంది. అడల్ట్ విక్టిమ్స్ అంటే అబౌవ్ 18 years అమ్మాయిలు ఉంటే 1 year కోసం ఆ బ్రాతల్ హౌస్ సీజ్ అవుతుంది. తర్వాత నేను కానీ ఆర్డీఓ ఇచ్చిన ఆర్డర్ కి ఎక్కడ హైకోర్టులో కానీ సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ లేవు. అలాంటి చట్టంలో ప్రొవిజన్ ఉంది. ఇలాంటి ప్రొవిజన్ ఏ చట్టంలో కూడా మన దేశంలో లేవు. అంత బలమైన చట్టం ఉన్నది. మా రాచకొండ కమిషనరేట్ లో మీరు ఇప్పుడు మీకు నోట్ సర్క్యులేట్ చేశాము, మీరు చూడండి. దాదాపు 115 బ్రాతల్ హౌసెస్ ఈ రోజు దాకా 115 బ్రాతల్ హౌసెస్ మన సీల్ చేయడం జరిగినాయి. రోజు అది ఎక్కడైనా ఏమైనా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్ ద కమిషనరేట్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు ఎక్కడ కమిషనరేట్ లేదు అక్కడ. ఈ పీడీ యాక్ట్, అది పీడీ యాక్ట్ కింద 1 year కోసం మనం జైలు పంపడానికి మనకు అధికారం ఉంది. మన పీడీ యాక్ట్ కింద ఎవరికి ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తే దానికి పీడీ అడ్వైజరీ బోర్డు ఉంటుంది. అడ్వైజరీ బోర్డు తర్వాత హైకోర్టు కూడా కొంతమంది వెళ్తారు, అక్కడ కూడా పక్కా అది కన్ఫర్మేషన్ అది చేయాలా. అప్పటిదాకా వాళ్ళు పక్కా జైల్లో ఉంటారు. సో మనం ఏం చేస్తున్నారు ఈ మధ్యలో, పీడీ యాక్ట్ కింద ఈ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ 1 case చాలు. అదర్వైజ్ నార్మలీ 6 months లో 2 cases అవసరం ఉంటుంది. అసలు ట్రాఫికింగ్ దాంట్లో ఓన్లీ 1 case చాలు. వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ అది పక్క కేసెస్ బుక్ చేసి వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ చేయడానికి మన ప్రయత్నం ఇప్పుడు పక్కా చేస్తున్నారు. చాలా కేసెస్ లో మాకు మంచి కన్విక్షన్ వస్తున్నాయి. దానికి కారణాలంటే పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయడం, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ చేయడం. మా జ్యుడిషియరీ తర్వాత మా ప్రాసిక్యూషన్ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి కేసెస్ లో. కాబట్టి మా రాచకొండ కన్విక్షన్ రేట్ 2020లో 51% దాకా పెరిగినాయి. అదే కన్విక్షన్ రేట్ 2019లో 30% ఉంది. సో ఈ కన్విక్షన్ రేట్ మా అంతా సిబ్బంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్, కోర్ట్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ రోజు కష్టపడి ప్రతి కేసెస్ లో కన్విక్షన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకా మాత్రం ఈ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ అది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ఇంకా వాళ్ళు ట్రయల్ చేయలేదు, అది చేయాలా అని కోరుతున్నారు. మళ్ళీ అది డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ మన రంగారెడ్డి జిల్లా, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ అది యాదాద్రి భువనగిరి మన నల్గొండ జిల్లా బేసిక్లీ. వాళ్ళని కూడా దానికోసం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ద రిప్రజెంటేషన్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫాస్ట్ ట్రాక్ ట్రయల్ in all the cases of human trafficking. If there is a fast track trial, definitely there will be good conviction, and repeated cases of trafficking we can definitely prevent that. See, this today meeting is basically a convergence meeting. Convergence means partnership with all the stakeholders. ఈ అక్రమ రవాణా
అంతే కేవలం పోలీస్ రెస్క్యూ చేయాల్సిందే పని కాదు. ఈ రెస్క్యూ తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా 5R అని అంటారు. సో రెస్క్యూ తర్వాత రీహాబిలిటేషన్, రిపాట్రియేషన్, తర్వాత రిస్టోరేషన్, దానికోసం పక్కా మిగతా స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ చాలా చాలా అవసరం ఉంది. తర్వాత ఈవెన్ పోలీస్ వాళ్ళు రండి మేడం, పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు రేడ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు రెస్క్యూ చేస్తారు, అప్పుడు కూడా మన జ్యుడిషియరీ నుంచి కావచ్చు, తర్వాత మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ వాళ్ళ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్చ్ ఆర్డర్స్ కానీ వారెంట్స్ కానీ మనకు అవసరాలు ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ రెస్క్యూ సివిల్ సొసైటీస్ పార్ట్స్ ఆపరేషన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత మన రెస్క్యూ హోమ్స్, సో రెస్క్యూ హోమ్స్ అది ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వ హోమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత కొన్ని ప్రైవేట్ స్వాధార్ హోమ్స్ ఉన్నాయి, ఉజ్వల హోమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు చైల్డ్ లేబర్ మన పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ చైల్డ్ లేబర్ నుంచి మనం రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి కూడా స్పెషల్ హోమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి హోమ్స్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి, వాళ్ళ కోఆపరేషన్ మనకి పక్కా అవసరం ఉంటుంది. టిల్ దట్ every person who is getting traffic is getting not only rescued but getting rehabilitated, repatriated, restored to the with the parent or in the mainstream. Our job is not over. So this reason for today's anti-human trafficking unit, this synergy meeting, our stakeholder meeting, is basically the coordination amongst all the unit. ఎప్పుడైనా ఏమైతుంది, అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది, అది పాత ఆ ఏనుగుని చూసి ఏనుగు ఎలా ఉంది అని. సో హూ ఎవర్ హ్యాస్ సీన్ ద ట్రంక్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్, ఆయన అట్లా చెప్తారు. హూ ఎవర్ హ్యాస్ సీన్ ద స్టమక్, ఆయన ఏనుగు ఇట్లా ఉంది అని చెప్తారు. హూ ఎవర్ హ్యాస్ సీన్ ద ఫిట్ ఆఫ్ ఏనుగు, ఆయన అట్లా చెప్తారు. సో అసలు ఏనుగు ఎలా ఉంటుంది అది అందరు కంప్లీట్ ఏనుగు చూడలేదు. ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ దాంట్లో కూడా చాలా కేసెస్లో మనము ఎప్పుడైనా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఏజెన్సీ వేరే ఏజెన్సీకి అది వాళ్ళకి తప్పు ఉంది, మా పని నేను చేస్తున్నాను అని అట్లా చాలా సార్ కనపడుతుంది. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్. వితౌట్ కోఆర్డినేషన్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. 2006 నుంచి అప్పుడు మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ 2006 to 2009 మన భారతదేశంలో అప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ట్రాఫికింగ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ ప్రాజెక్ట్. దానికి భాగంగా మన దేశంలో ఫస్ట్ ఏఎస్టియు మన హైదరాబాద్ లో సిఐడిలో ఫామ్ అయింది. అప్పుడు నేను ఎస్పీ సిఐడి ఉన్నా కాబట్టి అది నా కింద అది ఏఎస్టియు ఉంది. సో ఆ ఏఎస్టియుతో పార్ట్నర్స్ అప్పుడు మన పద్మశ్రీ సునీత మేడం, ప్రజ్వల ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సంబంధి పార్ట్నర్, అక్కడ రాయలసీమలో ఇంకొక ఎన్జిఓ పార్ట్నర్ ఉంది, ఇక్కడ మన సర్కార్ కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఇంకొక ఎన్జిఓ పార్ట్నర్, అట్లా 3 ఎన్జిఓస్ మనతో పార్ట్నర్. తర్వాత మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, తర్వాత మన ప్రాసిక్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్, జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కలిసి మనం అప్పుడు దాదాపు 3 years లో 1000 పైన మహిళలకి రెస్క్యూ చేయడం జరిగినాయి. చాలా బ్రాతల్ హౌసెస్ కూడా అప్పుడు సీల్ చేశారు. సో ఈ ఏఎస్టియు ఆధ్వర్యంలో మంచి పని జరుగుతుంది అని గుర్తించి 2010-11 ఆ ప్రాంతంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ మన దేశంలో ప్రతి జిల్లాలో ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ పక్కా తయారు చేయాలా, ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ఏఎస్టియు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 31 ఈ ఏఎస్టియు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా డీసీపీ మేడం ఇప్పుడు చెప్పారు,
యాంటీ ట్రాఫికింగ్ డే, వరల్డ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ డే ప్రతి సంవత్సరం 30th జూలై రోజు అదే జరుగుతున్నాయి. ఆ రోజు మా రాచకొండ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ జితేందర్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా చాలా బ్రహ్మాండంగా మా ఏఎస్టియు ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, వాళ్ళ టీం, తర్వాత మన పార్ట్నర్స్, దాంట్లో మన ప్రజ్వల సునీత మేడం ఉన్నారు ఇక్కడ, తర్వాత మన బచ్పన్ బచ్చా వాళ్ళు ఉన్నారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు వాళ్ళ టీం ఉన్నాయి, తర్వాత స్పందన ఉన్నాయి, చైల్డ్ లైన్ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్గనైజేషన్ తో తర్వాత మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పాత్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్, పాత కమిటీ, కొత్త కమిటీ ఇప్పుడు వచ్చినాయి, వాళ్ళు కూడా మనకు మంచి కోఆపరేషన్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ ప్రతి జిల్లా, మన దగ్గర ఇప్పుడు 3 జిల్లాలు ఉన్నాయి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి అండ్ యాదాద్రి భువనగిరి. సో 3 జిల్లాలకు సంబంధించి ఉన్న ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్, తర్వాత 3 జిల్లాలో ఉన్న సఖీ సెంటర్స్, 3 జిల్లాలో ఉన్న ఈ అబ్జర్వేషన్ హోమ్స్ కావచ్చు, రెస్క్యూ హోమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యాజమాన్యం వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి కోఆపరేట్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత ఈ స్పెషల్లీ ఈ ఇటకాయ బట్టి నుంచి ఈ వలస కార్మిక పిల్లలకి మనము 2017 నుంచి ఈ ఆపరేషన్ స్మైల్లో వాళ్ళని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసినప్పుడు 2017 జనవరి మంత్ అది 350 పిల్లలు ఒక్కరోజు రెస్క్యూ చేశారు. సో ఈ ఒడిశా పిల్లలు, వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ ఒడియా, వాళ్ళకి ఏం చేయాలా మనకు అర్థం కాలేప్పుడు. ఒడిశా నుంచి కూడా అక్కడ ఐజీసీఐడి గారు వచ్చారు, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారు కూడా వచ్చారు, చాలా మంది వచ్చారు. సో అప్పుడు మన మేడం చెప్పారు, సునీత మేడం, ఇది ఈ వాళ్ళ దగ్గర కూడా కొన్ని ఒడియా విక్టిమ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళని ఇక్కడనే మన స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తే మంచి ఉంటుంది. సో దానికోసం ఈ ఒడిశాలో ఉన్న ఎయిడ్ యాక్షన్ అని ఆ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు సురేష్ ఉన్నారు ఎయిడ్ యాక్షన్ గురించి. సురేష్ ఒకసారి నిలబడండి అందరికి. ఓకే. సో ఎయిడ్ యాక్షన్ ఎన్జిఓ వాళ్ళు మనతో పార్ట్నర్. తర్వాత ఇక్కడ కలెక్టర్ యాదాద్రి భువనగిరి అనితా రామచంద్రన్ మేడం, కలెక్టర్ రంగారెడ్డి అప్పుడు మన రఘునందన్ రావు గారు ఉన్నారు, తర్వాత మన అమయ్ కుమార్ గారు వచ్చారు. సో ఇద్దరు కలెక్టర్ కూడా మనతో పార్ట్నర్ దాంట్లో. తర్వాత మన విద్యాశాఖ, తర్వాత మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఈ ఇటుకాయ బట్టి యాజమాన్య సంఘం అందరు కలిసి ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ అని ఆ ఇటుకాయ బట్టిలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగినాయి. సో 2017లో ఈ ఇటుకాయ బట్టిలో వర్క్ సైట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒడియా లాంగ్వేజ్ లో ఈ ఎయిడ్ యాక్షన్ సంస్థ ఒడిశా నుంచి ఒడియా లాంగ్వేజ్ లో నేర్పించడానికి టీచర్స్ తెచ్చారు అక్కడి నుంచి. వాళ్ళు ఒడియా భాషలో ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్పడం అది మొదలైంది. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా దాదాపు 2300 ఒడియా పిల్లలు ఎవరు ఇటుకాయ బట్టిలో అది they could have worked with brick kilns if they were not have been rescued. సో ఆ పిల్లలకి మనం విముక్తి కల్పించి వాళ్ళకి ఒక కొత్త జీవితం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఒడియా భాషలో క్లాసెస్ ఇప్పుడు అటెండ్ చేస్తున్నారు, చేసి మళ్ళా వాళ్ళ తల్లిదండ్రితో ఈ సీజన్ అయిన తర్వాత జూన్ మంత్ లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికెట్ ప్రకారంగా వాళ్ళకు ఇప్పుడు 4th స్టాండర్డ్ లో ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళకి 5th స్టాండర్డ్ లో కూడా అడ్మిషన్ దొరకచ్చు. అలాంటి ప్రొవిజన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. కాబట్టి లాస్ట్ 3 years లో ఎవరెవరు పిల్లలు 2300 పిల్లలు ద చైల్డ్ లేబర్స్ బేసిక్లీ we could have we are able to help them. Really they got another life by continuing the education. So this work site school project దానికి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది 2018 లో. కేవలం ఇప్పుడు రాచకొండ కాదు, కరీంనగర్, మంచిర్యాల, ఇప్పుడు చాలా ఏరియాలు ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు ఈ వలస కార్మికులు వస్తున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడ ఇటుకాయ బట్టిలో పని చేయకుండా ఆ స్కూల్కి వెళ్తారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ కరోనా కాలంలో కూడా స్కూల్ రెగ్యులర్ స్టార్ట్ కాలే, మాత్రం ఇటుకాయ బట్టీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడనే మన ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగినాయి. దానికి సంబంధించి కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, మన విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా మేడం కూడా దే హావ్ టేకన్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్
starting schools for this brick in children, so that they should not work as a child labor in the brick. మన సిస్టమ్ అది డెవలప్ చేశారు. ఇలాంటి సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తే పర్మనెంట్ గా వీ షుడ్ నాట్ ఇండల్జ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్స్ వైల్ రెస్క్యూయింగ్. రెస్క్యూ తర్వాత ఈ రెస్క్యూ చేసిన పిల్లలకి ఏమవుతుంది? ఐ డోంట్ థింక్ ఏమైనా ఎవరి దగ్గర సమాధానం ఉంది అది. ఓ ఊరికి ఇప్పుడు ఓన్లీ నంబర్ కోసం ఇది మనము ఒక 1000 మంది రెస్క్యూ చేశారు, మనం 1500 రెస్క్యూ చేశారు, అది చెప్పడం అది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు ఈ రోజు రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, మళ్ళా రేపు మీ ఏరియాలో కాకుండా ఇంకో వేరే ఏరియాలో అదే పిల్లలు పనిచేస్తారు. ఇట్లా ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్. వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్, డూ ఇట్ కంప్లీట్లీ. హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ గెటింగ్ రిహాబిలిటేషన్, గెటింగ్ రిస్టోర్. ఇప్పుడు బ్యాంగల్ మేకింగ్ ఇక్కడ బీహార్ నుంచి పిల్లలు వస్తున్నారు, బీహార్ నుంచి తర్వాత జార్ఖండ్ నుంచి బ్యాంగల్ ఫ్యాక్టరీ మన బాలాపూర్, పహాడీ షరీఫ్ చాలా పిల్లలకి రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. ఆ పిల్లలకి మనం ఇప్పుడు కొన్ని రోజు ఇక్కడ హోమ్ లో పెట్టి మళ్ళా జిల్లా కలెక్టర్ అక్కడ బీహార్ లో ఉన్న వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి, అక్కడ బీహార్ లో ఎన్జిఓస్ ని కాంటాక్ట్ చేసి ప్రాపర్ పోలీస్ ఎస్కాట్, ప్రాపర్ మన డిసిపి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని ఎస్కాట్ గా ఇస్తున్నారు. వాళ్ళని అక్కడ పంపించి అక్కడ మన రిహాబిలిటేషన్ కోసం మన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఎవరు మన రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, చైల్డ్ లేబర్ కావచ్చు, మన ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ దాంట్లో కావచ్చు, దే షుడ్ కంప్లీట్లీ గెట్ రిహాబిలిటేటెడ్, ఆల్సో రిపాట్రియేటెడ్, రిస్టోర్డ్. అదే మనం పక్కా అది గుర్తు చేయాలి. దానికోసం మీ పార్ట్నర్షిప్ ప్రతి యూనిట్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఇప్పుడు మనతో ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా సిబ్బంది ఉన్నారు. అనిల్ కుమార్ గారు వచ్చారా? ఓకే, అనిల్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యువర్ రోల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ I will, after my speech, I will also request you to see Protector of Immigrant Office అని. ఈ ఆఫీస్ అని వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు? నాంపల్లిలో మన గృహకల్ప బిల్డింగ్ ఉంది, హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ ఆఫీస్. ఆ అపోజిట్ బిల్డింగ్ లో ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ అని ఆఫీస్ ఉంది. ఈ విదేశాలు ఎవరు పని కోసం వెళ్తారు, డొమెస్టిక్ మేడ్ సర్వెంట్ కావచ్చు, ఇంకా డ్రైవర్స్ కానీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో, ఇంకా వేరే జాబ్స్ కోసం టెక్నీషియన్, మన తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది వెళ్తారు. ఇక్కడ నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, మన హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్ నుంచి చాలా మంది అక్కడ వెళ్ళి ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి మళ్ళా అక్కడ అది మోసం అయింది, మాది విజిట్ వీసా మీద మాకు పంపించారు, మాకు వీసా వర్క్ వీసా కాదు, మాకు రిటర్న్ టికెట్ లేవు, మాకు ఇప్పుడు వీసా ఎక్స్పైర్ అయింది, అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. సో రోజు మన ఎస్ఓఎస్ చూస్తాము, ఈ ట్విట్టర్ లో కానీ, పేపర్ లో కానీ, వాట్సాప్ లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ అన్ని ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్స్ అని ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కొంతమంది ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ని రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ గా గుర్తించారు. ఈ రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ అది ఎవరికి మాన్యత ఉంది ఈ పిఓఈ ఆఫీస్ తరఫున, ఈ మాన్యత ఉన్న రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ ద్వారా మనము విదేశాలు ఎవరు వెళ్తున్నారు పని కోసం, డొమెస్టిక్ మేడ్ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకో వేరే జాబ్, వాళ్ళు రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్తే వాళ్ళకి పక్కా రిటర్న్ టికెట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. విదేశాల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళు రిటర్న్ గా రావచ్చు. ఈ అన్ఆథరైజ్ బోగస్ ఏజెంట్స్ చాలా ఉన్నారు మన తెలంగాణలో కూడా. ఈ బోగస్ ఏజెంట్ ద్వారా ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు బేసిక్లీ. సో దానికోసం ఈ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళ రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈరోజు మన అనిల్ కుమార్ గారు హీ విల్ ఆల్సో బి టాకింగ్ టు అస్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంట్రొడక్టరీ స్పీచ్. ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ హిమ్ ఆల్సో. దెన్ టామ్కామ్ నాగభారతి మేడం వచ్చారా? ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. సో నాగభారతి మేడం, ఈ టామ్కామ్ అంటే తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ పని కోసం ఎవరెవరు బయట వెళ్ళాలా, స్పెషల్లీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో, వాళ్ళని ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా డాక్యుమెంట్స్, పాస్పోర్ట్స్, విజిట్ వీసా కాకుండా వర్క్ పర్మిట్, ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పంపించాలా. ఆ ఉద్దేశంతో మన ఈ కొత్త రాష్ట్రం 2 జూలై 2000
2 June 2014 రోజు మన ఈ 29th తెలంగాణ స్టేట్ ఆవిర్భావం అయిన రోజు ఈ టామ్కామ్ కి వాళ్ళు దే హావ్ లేడ్ ద ఫౌండేషన్. సో ఈ టామ్కామ్ సంస్థ ద్వారా ఇది ఆఫీషియల్ మన గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఎవరెవరు ఈ డొమెస్టిక్ మేడ్ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకా వేరే జాబ్ ఎవరెవరికి జాబ్స్ కావాలా, వాళ్ళ ఆఫీస్ నాంపల్లిలో ఐ థింక్ ఐటీఐ మల్లెపల్లి ఐటీఐ దగ్గర ఈ టామ్కామ్ కి ఆఫీస్ ఉంది. ఎవరెవరు ఇప్పుడు విదేశాలు వెళ్లాల్సి ఉంది పని కోసం, దే షుడ్ అప్రోచ్ దేర్ ఆఫీస్. ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ మేడం ఆల్సో టు స్పీక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంట్రొడక్టరీ అడ్రస్. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ మన ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ తో పార్ట్నర్స్ ఉంటే 100% దేర్ విల్ బి కన్వర్జన్స్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, మొన్న నేను ఒక అమ్మాయిని మనం రెస్క్యూ చేశాము. ఆ అమ్మాయికి దే వర్ సెండింగ్ హర్ టు బహరీన్ విజిట్ వీసా మీద ఇంటి పనికి బహరీన్ ఎలా పంపిస్తారు? మళ్ళీ బహరీన్ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ బ్రాసెల్ హౌస్ కి వాళ్ళు అమ్మేస్తారు. ఈ అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఇది కామన్. గతంలో కూడా మనం చాలా కేసెస్ చూశారు. ఆ లేడీకి ఆ రోజు డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ట్రావెల్ ఏజెంట్ అతను ఆ లేడీకి మీరు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర హోటల్ బుక్ చేయండి, నాతో ఒక రాత్రి ఉండాలని చెప్పడం డైరెక్ట్ చెప్పారు. సో దానితో ఈ లేడీకి అనుమానం వచ్చి మనకు కాంటాక్ట్ చేశారు. మా ఎస్ఓటీ సిబ్బంది, మా యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఆ లేడీని రెస్క్యూ చేసి ఆ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ని అందరినీ, కడప వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ లోకల్ మలక్పేట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి ఈ అక్రమ రవాణా చాలా కేసెస్ ఇప్పుడు నమోదు అవుతున్నాయి. ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే మన టామ్కామ్ సంస్థకి, అదర్వైజ్ మన ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ గుర్తించిన వాళ్ళు ఏజెంట్ ఉందా లేదా అని చూడలేదు. డైరెక్ట్లీ ఎవరు బోగస్ ఏజెంట్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చి పాస్పోర్ట్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, పాస్పోర్ట్ ఏజ్ మ్యానిపులేట్ చేస్తారు బేసిక్లీ. అండ్ విజిట్ వీసా మీద బయట వెళ్తారు. బయట వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మీ విజిట్ వీసా 30 days ఉంది. 30 days ఎక్స్పైర్ అయితే పక్కా లోకల్ పోలీస్ అది బియాండ్ ఎక్స్పైరీ పీరియడ్ ఉన్నా కాబట్టి మీకు అరెస్ట్ చేస్తారు, జైలు పంపిస్తారు. అదర్వైజ్ అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్ అది అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఆ పని కాకుండా ఇంకో వేరే పని కోసం మీకు ఎంప్లాయ్ చేస్తారు. ఇదంతా అది అగేన్స్ట్ అవర్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ద ఫారెన్ కంట్రీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆ పరిస్థితులు. సో కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థ సంబంధి మనం పక్కా తెలుసుకోవాలా. టుడే దే ఆర్ హియర్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దెన్ వీ హ్యావ్ బచ్పన్ బచావ్, అవర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు ఈజ్ హియర్. యా, గుడ్ మార్నింగ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు. సో బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన్ మన నోబెల్ లారెట్ కైలాస్ సత్యార్థి గారు వాళ్ళ సంస్థ ఇది. వాళ్ళది మన స్టేట్ లో వాళ్ళకి యూనిట్ ఉంది. ఎక్కడెక్కడ మన ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు చైల్డ్ లేబర్ కోసం. అప్పుడు మనతో పార్ట్నర్ గా వాళ్ళు ముందుకి వచ్చి ఈ పిల్లల్ని మళ్ళా బీహార్ కానీ ఇంకో వేరే రాష్ట్రానికి పంపడానికి వాళ్ళు పక్కా అది మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. తర్వాత సఖీ సెంటర్, మూడు సఖీ సెంటర్ ఉన్నాయి. ఒకటి మన నేరడ్మట్ మల్కాజ్గిరి మెడికల్ జిల్లా కోసం. నేరడ్మట్ ఇప్పుడు పద్మావతి మేడం till last month madam was CWC chairperson. Now she is running this Sakhi center, and then there are other homes also. We have very good tie-up with this Sakhi center of Neradmat. ఎవరైనా మన మహిళల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, అలాంటి మహిళలకి 5 days కోసం సఖీ సెంటర్ లో ఉండడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అది గవర్నమెంట్ తరఫున. తర్వాత అక్కడ సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నారు, అక్కడ లీగల్ ఎయిడ్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు, అంతా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఈ సఖీ సెంటర్ పాత్ర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సఖీ సెంటర్ గురించి కూడా ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు టాక్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ దేవికా హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ అంకురం. ఓకే, దెన్ చైల్డ్ లైన్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ లైన్ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు? ఓకే, సో చైల్డ్ లైన్ ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, తర్వాత మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లైన్ అండ్ భువనగిరి యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లైన్. ఈ 1098 ఆ నంబర్ కామన్ ఉంది. మాత్ర ఈ చైల్డ్ లైన్ ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఆ సివిల్ సొసైటీస్ మే బి డిఫరెంట్ అండి. ఐ థింక్ స్పందన అండ్ సమ్ అదర్ సొసైటీస్ ఆర్ రన్నింగ్ దీస్ చైల్డ్ లైన్స్. ఈ 1098 నంబర్ కి రోజు ఫోన్ వస్తున్నాయి.
మన యాదాద్రి ఆపరేషన్ 2018లో యాదగిరిగుట్టలో మన అప్పుడు బ్రాతిల్ హౌస్ మీద దాడి చేసి 36 అమ్మాయిల్ని రెస్క్యూ చేశారు. దాంట్లో 33 మైనార్స్, మైనార్స్ అంటే బిలో 13 years, నాట్ బిలో 18 years, బిలో 13 years. ఆ 33 మైనార్స్ అమ్మాయిలు వాళ్ళకి DNA టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఆ బ్రాతిల్ హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు మా కూతురు అంటున్నారు. DNA టెస్ట్ తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళకి తల్లి లేదు, అక్కడ తండ్రి కూడా లేవు. ఎక్కడి నుంచి పిల్లలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా అది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఈ దాంట్లో మేడం హోమ్స్ లో అబౌవ్ 6 years పిల్లలు అందరం మేడం హోమ్ లో ఉన్నారు, ప్రజ్వల హోమ్ లో. చాలా మంచిగా ఇప్పుడు 2 years నుంచి వాళ్ళ స్టడీ, వాళ్ళ చదువు అంతా, వాళ్ళ రిహాబిలిటేషన్